राम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्ण हरी प्रभु हरी बोल खूब जी। खूब धन्यवाद माताजी सुंदर हरे मजाना कीर्तन માટે हरे कृष्ण थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरि सुंदर दंडवत प्रभु जी प्रणाम। आकृति हरे माताजी कृष्ण उर्मिला हरे माताजी कृष्ण नरेंद्र प्रभु प्रभु जी। धर्मेंद्र प्रभु हरे रमन कृष्ण प्रभु, कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण हरे प्रभु। प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सुंदर प्रभु जी हिना माताजी शैलेश भट्ट प्रभु दंडवत पन्ना प्रणाम। नायक माताजी हरे जयेंद्र कृष्ण प्रभु हरे कला कृष्ण माताजी प्रभु जी ज्योत्सना राम राम। बेन राठौड़ माताजी हरे कृष्ण हरे भानुबेन कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય પાંચમો વિભાગ બીજો લેવલ 2 ની ચર્ચાઓમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે हरे ગીતા कृष्ण પ્રિયા प्रभु जी વ્રજરાની दंडवत માતાજી प्रणाम। નમ્રતા માતાજી જયશ્રી માતાજી રાજેન્દ્ર પ્રભુ એન્ડ વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ हरे कृष्ण જલ્પા प्रभु जी। જોશી માતાજી હરે કૃષ્ણ वंदना विस्पुटे माताजी विशाल गावित प्रभु वैभवी बारोट माताजी हरे रिद्धि कृष्ण प्रभु माताजी जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जिग्ना कृष्ण गुजराती माताजी मालती मेवाड़ा माताजी मुकेश प्रभु मुक्ति माताजी पीना माताजी स्वाति व्यास माताजी ओके थैंक यू खूब खूब स्वागत है आप સૌનું શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના દીપિકા સેનવા માતાજી હરે કૃષ્ણ તેજલ ગુપ્તા માતાજી ખનક પરમાર માતાજી हरे कृष्ण વેલકમ प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे દંડવત कृष्ण પ્રણામ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ हरे સુરક્ષા कृष्ण માતાજી प्रभु जी। આરતી માતાજી હરે કૃષ્ણ ચાલો શરૂઆત કરશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णाचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे
હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જિજ્ઞાસા હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. રીટાબા હરે જાડેજા કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરિસુંદર હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જયેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હિરલ માતાજી, માલતી માતાજી, કલા હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ અલ્પેશ મલ્હોત્રા પ્રભુજી. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. તો ચાલો 5 મિનિટ ચર્ચા કરીએ ગઈકાલ વિશે. ગઈકાલે શું ભણ્યા હતા? એક એક મુદ્દા, એક એક વ્યક્તિ બોલશે. તો રેઝ યોર હેન્ડ, તમારા હાથ ઊંચા કરો. જેને આ કઈ આવડતું હોય ગઈકાલનું, એ થોડું ઘણું કઈ યાદ હોય કે શું ચર્ચા કરી હતી. કોઈને યાદ નથી? હરી બોલ. તો પહેલેથી ચાલુ કરીએ. આજે એવું કરીએ, પહેલા શ્લોક થી પાછું કરીએ. નરેન્દ્ર પ્રભુથી શરૂઆત કરીએ. ત્યાં સુધીમાં બીજા કોઈ એકાદ બે મુદ્દા જોઈન તો જોઈ લો, એટલીસ્ટ બુક ખોલીને એક જ શ્લોક વાંચીને. ચાલો. નરેન્દ્ર પ્રભુ, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો દંડવત બોલો. પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. અધ્યાય 5 આપણે કાલે ચાલુ કર્યો પ્રભુજી, કર્મ સંન્યાસ યોગ. હમ એની અંદર કુલ આપણે ચર્ચા કરવામાં આવી કે કુલ 29 શ્લોક છે. હમ એમાં 5.1 થી 5.6 સુધીના જે શ્લોક છે એમાં નિષ્કામ કર્મ યોગની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. હમ એમાં સૌથી પહેલા અર્જુન પહેલા જ પ્રશ્ન પૂછે છે કે પ્રભુ મને આપે આ કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું છે અને પછી ભક્તિ કરવા કહ્યું છે. તો હવે મારે કર્મ કરવું કે ભક્તિ કરવું એ વિશે બંને વિશે મને સમજાવો, પ્રભુને કહે છે. હમ ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આપણે કૃષ્ણ ચેતનામાં જે આપણે કર્મ કરીએ એ આપણે યોગ થાય છે, આપણે ક્રિયા મળીએ છે. અને આપણા જે વિચારો છે એ આપણને કર્મથી પ્રગટ થાય છે. અને એના માટે આપણે એમ કહીએ છીએ કે વારંવાર કર્મો કરવાની આદત બનાવો. આદતો આપણા ચરિત્ર બનાવે છે અને પાત્ર આપણી નિયતિ નક્કી કરે છે. યોગ્ય દિશામાં પગલા કેવી રીતે રહેવા એ આપણને અધ્યાય 4 પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. આત્મા સાક્ષાત જતા માર્ગ જટિલ હશે, જટિલતાથી સભર હોય છે. અને ઓકે, થેન્ક યુ. આગળ વાત કરી છે. ઓકે ઓકે, પ્રભુજી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. રીટાબા, કઈ ઉમેરવું છે તમારે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન કે છે કે શું કહેવાય, આપણે હાલતા ચાલતા દિવ્ય આત્માઓ છે, જે હાલતા ચાલતા ઊંઘતા બેસતા ગમે તે ક્રિયા કરતા કરતા તે ભગવાનનું જ નામ લે છે. અને તે પોતે એને એમ માને છે કે તે પોતે કશું કરતો નથી, માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જ વિષયોમાં પરોવાયેલા રહે છે અને પોતે આ સર્વથી અલિપ્ત છે, એવું તે માને છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હિરલ પટેલ માતાજી, એકાદો મુદ્દો તમે એડ કરો. ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અરે અર્જુનની જ્યારે મૂંઝવણ થાય છે કે ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન તેને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ એટલે કે દરેક કાર્ય કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત થઈને કરવું. અને એ આદત જ્યારે પરોવાઈ જાય છે ત્યારે મનુષ્ય દરેક કર્મ કરે છે, પણ એના દરેક કર્મ ઓટોમેટિક ભગવાનને જ સમર્પિત થાય છે. એ રીતને કૃષ્ણ ભાવનામૃત કરવું. જેમ કે એના માટે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે કાર ચલાવવાની જ્યારે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય છે ત્યારે આપણે ધ્યાન નથી રાખવું પડતું કે કઈ વસ્તુ ક્યાં છે. એમ આપણું દરેક કર્મ ભગવાનને આપોઆપ જ સમર્પિત થવા લાગે છે. એવી રીતે ભક્તિમાં જોડવું. હરે કૃષ્ણ ઓકે, પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. નિલ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણા હમ પરંપરાના વૈષ્ણવ આચાર્ય રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજે લાખો અદ્વૈતવાદીઓ અને માયાવાદીઓને પરાસ્ત કર્યા હતા. હમ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. તો અત્યાર સુધી જે ચર્ચાઓ થઈ, પહેલો અધ્યાય તો અર્જુન વિષાદ યોગ, જેમાં શરૂઆત થઈ. એક મિનિટ, કોલ મારે લેવો પડશે. હરે કૃષ્ણ. તો પેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, જેમાં ધૃતરાષ્ટ્ર થી શરૂઆત થઈ. ધૃતરાષ્ટ્ર નો ભય, એની આસક્તિ, એની મૂંઝવણ, એની પાર્શિયાલિટી. દુર્યોધન સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરે, પોતાની મુત્સદ્દીગીરી, રાજકીય નેચરને રજૂ કરે. બરાબર. અને શંખનાદ થાય. અર્જુન અને ભગવાનની એન્ટ્રી થાય. અર્જુન ભગવાનને કહે કે ભગવાન, રથને વચ્ચે લઈ લો.
ભગવાન રથને વચ્ચે લઈ લે અને અર્જુન છે વિષાદમાં મુકાઈ જાય, કન્ફ્યુઝ થઈ જાય ભગવાનની યોગમાયા શક્તિના કારણે. અને અર્જુન યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો ભગવાનની સામે આપ મૂકે. 4 કારણો પહેલા અધ્યાયમાં અને 1 કારણ બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં. આ બધું આપ્યા પછી અર્જુન કન્ફ્યુઝનમાં હોય તો છેલ્લે અર્જુન કે છે કઈ સમજાતું નથી. ત્યારે બીજા અધ્યાયમાં અર્જુન શરણાગતિ સ્વીકારે. કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ, કે હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મારા ગુરુ છો. તો ભગવાન 5 પ્રશ્નોનો જવાબ એક સાથે બીજા અધ્યાયની અંદર આપી દે. પેલો અર્જુનનું દલીલ હતી કરુણા, તો ભગવાન એની સામે સમજાવે કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપે. બીજો અર્જુનની દલીલ હતી બરાબર કે આની અંદર કોઈ આનંદ નથી, તો ભગવાન એને સકામ કર્મયોગ સમજાવે. હતો આ પ્રાપ્તસી સ્વર્ગ જીતવા આવા મોક્ષસે મહિમ. ત્રીજો પ્રશ્ન અર્જુનનો હતો કે આમાં પાપ નહીં લાગે આ કર્મ કરીશું તો ભગવાન એને સમજાવે છે ક્ષત્રિય ધર્મ તું ચૂકી જઈશ તો ઉલટાનું તને પાપ લાગશે, કારણ કે તારો ધર્મ છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મને ફોલો નહીં કરે તોય તને પાપ લાગશે ઉલટાનું. બરાબર. અને અર્જુન કહે છે કે પ્રભુ આ બધી કૌટુંબિક પરંપરા નાશ નહીં થઈ જાય? તો ભગવાન કહે છે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. યાવ નાર્થ પાને સર્વત્ર સંપ્લુતો તો કે વાળો શ્લોકથી ભગવાન એને સમજાવે છે. અને છેલ્લે અર્જુન અનિર્ણયતા કે કઈ સમજાતું નથી ત્યારે ભગવાન કહે છે મારા ભક્તો હોય અને બિલકુલ કન્ફ્યુઝન ના હોય, બરાબર, વ્યવસ્થાત્મકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન. બરાબર. આમ કરીને ભગવાન એક સાથે સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ અને છેલ્લે મારા ભક્તો એટલે કે ભક્તિ યોગ, આ બધી ચર્ચાઓ એક સાથે થાય. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં આવીને અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. ભગવાન એક કહો ને, મારે યુદ્ધ કરવાનું છે કે મારે ત્યાગ કરવાનો છે? મારે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલવાનું નોલેજ કે પછી મારે કર્મ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું એક્શન? બરાબર, મને કન્ફર્મ કહું. ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં ક્લિયરલી કહ્યું કે નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ, કે અર્જુન હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું પડશે. કર્મ કર્યા વગર તો શરીરનો નિર્વાહ પણ થશે નહીં. આ બધી વાત થઈ ગઈ કે કર્મ કરવાનું કન્ફર્મ. બરાબર. તો અર્જુનને થઈ ગયું કે ચાલો તો પછી યુદ્ધ તો કરવાનું છે. પણ થયું એવું કે ચોથા અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન પૂછ્યા વગરમાં ભગવાને શરૂઆત કરી. ચોથો અધ્યાયમાં અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં. ભગવાને સીધું બરાબર દિવ્ય જ્ઞાનની શરૂઆત કરી. બરાબર, જેમાં ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસ વિશે, પોતાના વિશે અને ભગવાને અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ અને છેલ્લે ભગવાને કીધું કે દરેક પ્રકારના જે યજ્ઞ છે, દરેક પ્રકારની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનમય યજ્ઞમાં પરિણમે. તો અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે તમે ત્રીજા અધ્યાયમાં તો કર્મયોગ કીધો તો હું માની ગયો કે યુદ્ધ કરી લઈશું, પણ ચોથો અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન તમે કીધું અને એમાં તમે એમ કીધું દરેક પ્રકારના યજ્ઞ છે જ્ઞાનમય યજ્ઞમાં પરિણમે. તો મતલબ જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. મતલબ જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે તો મારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે વાંચવા બેસવું પડે. તો હું પાછો કન્ફ્યુઝ થયો કે પ્રભુ મારે ત્રીજા અધ્યાયને ફોલો કરવાનો કે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાનને ફોલો કરવાનો? આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. તો પાંચમા અધ્યાયમાં ફરીથી આ પ્રશ્ન લઈને અર્જુન આવે છે. બરાબર. તો એ અધ્યાય આપણે ગઈકાલે શરૂઆત કરી છે, ત્યાં સુધી મેં તમને કનેક્શન બતાવ્યું. તો પાંચમો અધ્યાય એટલે કે કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ કહેવાય. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ, કે કર્મ સંન્યાસ યોગ પ્રાપ્ત કરવા માટેનું જે જ્ઞાન જે છે એ ચોથો અધ્યાય, એટલે એને નામ આપ્યું છે દિવ્ય જ્ઞાન. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, ચોથો અધ્યાય કર્મયોગને પ્રાપ્ત, કર્મયોગને ભગવાન જે પ્રમાણે કહે છે કરવું હોય તો એના માટે જ્ઞાનની જરૂર પડશે, તો એ દિવ્ય જ્ઞાન. અર્જુનને એવું લાગે છે કે બે રસ્તા જુદા જુદા છે, જ્ઞાન માર્ગ જુદો, કર્મ માર્ગ જુદો. બરાબર. એટલે ભગવાન પાંચમો અધ્યાય આપીને અર્જુનની એ કન્ફ્યુઝનને દૂર કરે છે કે અર્જુન બે રસ્તા જુદા જુદા નથી. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ત્રીજો અધ્યાય માં આગળ વધે, બરાબર, ત્યારે એ વ્યક્તિ કર્મ સંન્યાસ યોગ તરફ જાય. લેક્ચર સાંભળતા સાંભળતા આપણે માળા કરશું તો નહીં આપણી માળા થાય, નહીં આપણે લેક્ચર સાંભળી શકીએ. બેમાંથી એકય આપણું થવાનું નથી. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે કે આપણી પાસે મન એક છે અને મગજ એક છે. તમારી પાસે બે મન ને બે મગજ હોય તો તમે એક મનથી લેક્ચર સાંભળી શકો ને એક મન ભગવાનની માળા કરવામાં લગાડી શકો. બરાબર. પણ એ થવું શક્ય નથી. રાવણ પાસે 10 હતા પણ નહોતું થયું. રાવણ પાસે 10 માથા હતા પણ એનાથી નહોતું થયું. તો આપણી પાસે તો એક જ છે તો ક્યાંથી થવાનું છે? બરાબર. એટલે માળા કરવી હોય
લેક્ચર માંથી લેફ્ટ થઈને સરસ માળા કરો, એક જગ્યાએ ખૂણામાં બેસીને સરસ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એનાથી એ જ પ્રાપ્ત થશે જ્યાંથી પ્રાપ્ત થવાનું છે. અલ્ટિમેટલી ગોલ નામ છે. નામમાં વધારે રુચિ આવે, સરસ નામ જપ કરો, બરાબર. પણ એવું નહીં કે આપણે ક્લાસે સાંભળતા હોય ને ભાગવતમે ચાલુ હોય ને ભગવદ્ ગીતા ચાલુ હોય ને ભેગું ભેગું માળા ચાલુ હોય, એમાં આપણું કાંઈ સરવાળે આપણને કાંઈ મળવાનું નથી. નહીં આપણી માળા થાય કે નહીં આપણા ક્લાસમાં કાંઈ ધ્યાન નથી, બરાબર. મારી તમને સલાહ છે, ઘણા હું જોતો હોઉં છું, એકચ્યુઅલી વિડીયો ચાલુ હોય તો મારું થોડું ધ્યાન હોય, હું તમને સલાહ આપું. કારણ કે તમે આટલો કિંમતી સમય સવારનો ટાઈમ આપો છો ને, બરાબર, તો માળા માટે એક અલાયદો સમય કાઢવાનો, જુદો સમય કાઢવાનો, બને ત્યાં સુધી. એમાં ક્લાસમાં ને એમાં તમે હજી ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય તો તમે માળા કરી શકો, બરાબર. તમે ટ્રાવેલિંગ કરતા કરતા માળા કરી શકો, બસમાં બેઠા હોય તો માળા કરી શકો, આ રીતના થઈ શકે. પણ પછી એવું નહીં ક્લાસ ચાલુ છે, ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચાલુ કે ટીવી ચાલુ છે, મૂવી સિરિયલ ચાલુ છે તો માળા કરી, એમ ના થાય માળા, બરાબર. પછી આપને પ્રશ્ન થાય ને કે પ્રભુજી હું 5 વર્ષથી માળા કરું છું, મારામાં કેમ પરિવર્તન નથી આવતું? પ્રભુજી હું 10 વર્ષથી માળા કરું, મારામાં કેમ પરિવર્તન નથી આવતું? માળા કરીએ છીએ કેવી રીતના એ મહત્વનું ને, બરાબર. અને એટલે જ આ અધ્યાય મહત્વનું છે. આ અધ્યાયમાં ભગવાન જ શીખડાવે છે, બરાબર. કર્મ સંન્યાસ યોગ, કે એક એવી અવસ્થા આવશે, બરાબર, આપણી કે કોઈ પણ કર્મ કરતા હશું તો પણ ભગવાનમાં આપણું મન સ્ટેબલ રહેશે, ફિક્સ રહેશે, બરાબર. તો આજનો જે અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ યોગ, બરાબર, એમાં ભગવાન પેલા શરૂઆતમાં અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન શું કરવાનું? તમે મને પેલા તો કીધું કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે, ત્યાગ કરીને મારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે, જંગલમાં જતો રહીશ, ઓમ કરીને બેસી જઈશ, અથવા તો હું વેદો વાંચીશ, બરાબર, અથવા તો હું ઉપનિષદ વાંચીશ. અને પછી તમે એવું કીધું કે ના ભક્તિ કર્મ કરવાનું છે. તમે તો એક પછી એક મને કન્ફ્યુઝ કરી રહ્યા છો. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. તમે મને નિશ્ચિત કહો ને શું કરવાનું છે. તમે તો ત્રીજા અધ્યાયમાં એવું પણ કીધું કે આત્મ સાક્ષાત્કારી પુરુષ હોય ને કઈ કામ કરવાની જરૂર નથી. તો હું આત્મ સાક્ષાત્કારી પુરુષ નથી? અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે પ્રભુ આમ તો હું ગુરુકુળમાં એજ્યુકેશન મારું થયું, તો હું આત્મ સાક્ષાત્કારી તો છું, તો મારે આ કઈ કર્મ કરવાની જરૂર ના રહેવી જોઈએ ને, બરાબર. પણ ચોથા અધ્યાયમાં તમે પાછું કીધું કે ના ના ઉભો થાને યુદ્ધ કર. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ, બરાબર. તો આ બધા કન્ફ્યુઝન બીજા અધ્યાયથી અર્જુનના શરૂ થયા, આપણે ગઈકાલે વાત કરી ચુક્યા છીએ, બરાબર. અને સતત વિચારો આવે, વિચારો આદત બને, આદત ચરિત્ર બને, ચરિત્ર આપણું નિયતિ નક્કી કરે, બરાબર. એટલે અર્જુન છે કન્ફ્યુઝનમાં છે, વિચારોમાં ખોવાયેલો છે. અર્જુનને ખબર છે કે આ વિચારોમાં ખોવાયેલો રહીશ તો અલ્ટિમેટલી મારી નિયતિ નક્કી થઈ જશે, હું કર્મના બંધનમાં ફસાઈ જઈશ. તો એના કરતા બેટર એ છે કે ભગવાનના શરણે જઈને ભગવાનને મારી ગેરસમજ છે ભગવાનને કહું કે ભગવાન તમે મને કહો ને શું કરવાનું છે. ભગવાન કર્મનો ત્યાગ એટલે કે રિનાન્સિએશન, બરાબર, બધું છોડી દેવું, બરાબર, કે પછી ભક્તિયુક્ત કર્મ, ડિવોશનલ સર્વિસ, બરાબર, નોલેજ કે એક્શન, બેમાંથી એક કયું? ત્યારે કૃષ્ણ બહુ જ ક્લિયરલી બીજા શ્લોકની અંદર સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર આપે છે કે અર્જુન મુક્તિની વાત હોય ને બેયમાં મુક્તિ મળશે. બધું કર્મ છોડીને જંગલમાં જતા રહ્યો, હિમાલય ઉપર જતા રહ્યો, અને બરાબર મુક્તિ તો એમાંય મળી જશે, વાંધો નથી. પણ તું મને પૂછતો હોય કે બેયમાંથી બેટર કયું છે, બધું કર્મ છોડીને જંગલમાં જવું, હિમાલયમાં જવું, કાશી જવું, હરિદ્વાર જવું, કે પછી સંસારની વચ્ચે રહી અને મારા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો અને કેટલાય બધા જીવોને મારી પાસે લઈ આવવા, આ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું છે? તો સ્વાભાવિક છે ને, તમારો દીકરો, તમે કુંભ મેળામાં ગયા હોય ને તમારા 2 દીકરા હોય, એમાં તમારા 2 દીકરા કુંભ મેળામાં છૂટા પડી ગયા હોય, બરાબર, ખોવાઈ ગયા 2 દીકરા કુંભ મેળામાં, હવે મળતા નથી. હવે એમાં એક દીકરો જે છે એને ખબર પડી ગઈ, એને એડ્રેસ મળી ગયું, તમારું તમારું એડ્રેસ મળી ગયું, પપ્પા મારા કોણ છે, પપ્પા ક્યાં રહે છે, આ મળી ગયું, બરાબર. અને એ તમને એપ્રોચ કરવાની કોશિશ કરે છે, તો તમે એની પાસે પહેલી ઈચ્છા શું રાખશો? જ્યારે પહેલી વખત એ તમને એપ્રોચ કરવાની કોશિશ કરે તો તમારી અપેક્ષા શું હશે? તમે મને કહો. તારા ભાઈને લઈ આવ, ગોતી આવ. હા, તારો ભાઈ ક્યાં છે? તમે બે સાથે જુદા પડી ગયા તા દીકરા, તારો ભાઈ ક્યાં છે? બરાબર, એને 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 શોધવાની કોશિશ કર. આપણે બધા એક સાથે હતા, તમે બે જુદા પડી ગયા હતા, તારી સાથે હતો ને, તારો ભાઈ ક્યાં છે? તેની આંગળી પકડી નથી રાખી,
ક્યાંય ગયો? પેલા આ પ્રશ્ન પૂછશે ને મમ્મી પપ્પા, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. તો એમ આપણે બધા આ અહીંયા જુદા પડી ગયા, બરાબર. તો હવે આપણને ખબર પડી કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, આપણા પરમ પિતા છે. પછી આપણે આપણા બીજા જે ભાઈઓ છે, જીવાત્માઓ છે બીજી, આપણે એને શિયાળામાં ધાબળું ઓડાડવા જઈશું, એને 2 ટાઈમનું ભોજન આપવા જઈશું, બરાબર. કે આપણે એને અનાથ આશ્રમમાં મૂકેલા હોય તો ત્યાં 2 ટાઈમનું જમવાનું આપી આવશું, વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા હોય તો ત્યાં થોડાક કે સાલ ગોદડા આપી આવશું. તો એનાથી આપણા પિતા પ્રસન્ન થાય? નહીં થાય. આપણા પિતા કહે છે તું જઈને કે ને કે પપ્પા મળી ગયા છે, આજ નહીં તો કાલે, તું ઓળખાણ તો આપ, આજ નહીં તો કાલે એ આવશે મારી પાસે. તું એને કહેતો ખરી કૃષ્ણ ભગવાન છે, આપણા બધાના પિતા છે, એ હવે મળી ગયા છે, અને હવે આપણે ત્યાં જઈએ, ચાલો આપણે ખોટા અહીંયા ભીખ મંગાની જેમ બધા પાસે ભીખ માંગીએ છીએ. આપણા પિતાજી તો સડેશ્વરીથી પરિપૂર્ણ છે, આપણે ખોટા અહીંયા બરાબર હેરાન થઈએ છીએ. તો કૃષ્ણ આ અપેક્ષા રાખે, કોઈ પણ પિતા હોય આજ અપેક્ષા રાખે ને કે એનું બાળક છે બરાબર એને હેલ્પ કરે બીજા બાળકોને શોધવામાં. એટલે જો ભગવદ્ ગીતાની અંદર તમે જોશો તો કોઈ પણ યોગી, જ્ઞાની, તપસ્વી, સિદ્ધિ, અષ્ટાંગ યોગી, ધ્યાન યોગી, હઠ યોગી, ભગવાનને આ લોકોના વખાણ ક્યાંય કરેલા નથી. આખી ભગવદ્ ગીતામાં ઉપાડી લો, એક પણ શ્લોક એના માટે નથી આપ્યો. પણ એવા અસંખ્ય શ્લોક ભગવાને આપ્યા છે કે મને મારો ભક્ત બહુ પ્રિય છે, મને બહુ વાલો છે. 12મા અધ્યાયના કેટલા બધા શ્લોક છે, મારો ભક્ત બહુ મને પ્રિય છે, મારો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે, મારો ભક્ત મને જાણી શકશે, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, બરાબર, ભક્ત સિવાય મને કોઈ નહીં જાણી શકે. કેટલી વખત કહે છે. આવું યોગી માટે નથી કીધું, ધ્યાની માટે, જ્ઞાની માટે, તપસ્વી માટે, સિદ્ધિ માટે ક્યાંય નથી કીધું, બરાબર. આખી ભગવદ્ ગીતાના અંતે ભગવાન એમ કહે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ, હે અર્જુન, તારા ને મારા વચ્ચે આ સંવાદ થયો ને, એનો જે પ્રચાર કરશે ને, આના જેટલો પ્રિય કોઈ હતો નહીં, કોઈ છે નહીં, અને કોઈ થશે નહીં. એકદમ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે કૃષ્ણનો, બરાબર. તો આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર, જેને તમે જોનર કહો, તો એ શું છે? ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ. ઘણા બધા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં તો કર્મયોગ આપ્યો છે, ભગવદ્ ગીતામાં અષ્ટાંગ યોગ, જો એ કે આપ્યું તો છે 6ઠા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગ, તમે કેમ ના પાડો છો? કર્મયોગ તો કીધું છે 3જા અધ્યાયમાં કે ભાઈ કર્મ કરવાનું છે, બરાબર. પણ એ સમજવું પડશે કે એક મૂવી હોય, મૂવી કોમેડી મૂવી હોય, ધારો કે કોમેડી, તો એની અંદર એ થોડી ઘણી ફાઇટિંગ પણ બતાવેલી હોય, થોડાક સિરિયસ દ્રશ્યો પણ હોય એની અંદર, બરાબર. પણ તમને એ ખબર હોય છે કે આનો જોનર કોમેડી છે, મૂવી કોમેડી જ છે, થોડું ઘણું સાઈડમાં છે બધું, પણ મૂળ મુદ્દો એ નથી. એમ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાને બધું કવર કર્યું છે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ એવું ના કહી શકવા જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતામાં તો અષ્ટાંગ યોગ છે જ નહીં, કૃષ્ણ ભૂલી ગયા છે, બાકી અષ્ટાંગ યોગ શ્રેષ્ઠ છે. તો કૃષ્ણને ખબર નથી, એટલે જો એને આપ્યું નથી, તો ભગવાને 6ઠો અધ્યાય એટલા માટે આપ્યો. આવતીકાલે આપણે ચર્ચા કરશું. કોઈ એમ કે ભાઈ કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે, મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, કર્મ નહીં કરીએ તો શું કામનું? કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે, કૃષ્ણએ નથી આપ્યો ભગવદ્ ગીતામાં, કૃષ્ણને ખબર નહોતી એટલે ખાલી ભક્તિ ભક્તિ કર્યું છે, તો કૃષ્ણએ કર્મયોગ આપ્યો. તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર એક પણ એવી ફિલોસોફી નથી વેદ અને ઉપનિષદમાં કે જ્યાં ત્યાં ચર્ચા થઈ હોય અને અહીંયા ભગવાને એને એડ્રેસ ના કરી હોય. ભગવાને બધી જ ફિલોસોફીને એડ્રેસ કરી અને બધાનો સાર આપતા જાય છે. બીજા અધ્યાયના અંતે શું આપ્યું? બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃત્યતિ, ભગવાને કીધું ને. 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને શું કીધું? કે તારી ચેતના મારામાં સ્થિર કર, ઉભો થાય યુદ્ધ કર, મારો ભક્ત બની જા. 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ને મારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, બરાબર, મારો ભક્ત બન. તો અહીંયા 5મા અધ્યાયમાં, તો બધા જ અધ્યાયમાં ભગવાન એ વસ્તુ સમજાવે છે, મારો ભક્ત બન, મારો ભક્ત બન, મારો ભક્ત બન. એટલે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, મુક્તિની વાત કરતો હોય તો ઠીક છે, 2માં મુક્તિ મળે, પણ મને તું પૂછતો હોય કે 2માંથી શ્રેષ્ઠ કયું, તો કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. કર્મ યોગ, કર્મ, જે કર્મ દ્વારા યોગ એટલે કે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરી શકાય, આત્માનું પરમાત્મા સાથે સેવાના ભાવથી જોડાણ, એને કહેવાય યોગ, બરાબર. તો જ્યારે આ જીવ, આ અંશ, એના અંશી એટલે કે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરે, આને કહેવાય યોગ. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મ યોગો વિશિષ્યતે, આ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. તો આ તફાવત આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે માયાવાદી સંન્યાસી અને વૈષ્ણવ સંન્યાસી એમાં શું ફેર છે.
બહુ બધા અત્યારે માયાવાદી સંન્યાસીઓ સમાજની અંદર છે, પ્રચાર પ્રસાર કરતા હોય છે, બરાબર. તો આપણે ઓળખવા પડશે કે માયાવાદ એટલે શું છે અને વૈષ્ણવિઝમ એટલે શું છે. બધી જગ્યાએ સાંભળવા બેસી જઈશું ને, પતન થશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, માયાવાદી ભાષ્ય સુની લે હોય લે સત્યાનાશ. બરાબર. કોઈ જો માયાવાદી ભાષ્ય સુની લેશે તો એનું બધું કાર્યક્રમ પૂરો. એટલે યાદ રાખવું પડે. યુટ્યુબ ની અંદર બહુ બધા બાબાજીઓના લેક્ચર આવે છે, કેટલી બધી રીલ્સ આવે છે, બહુ આકર્ષક લાગે તમને. મીઠું મીઠું બોલતા હોય, સારું સારું બોલતા હોય, કૃષ્ણ વિશે જ બોલતા હોય, ઇવન કૃષ્ણ વિશે જ બોલતા હોય. પણ ભાગવતમ ત્યાં સુધી કહે છે કે ભલે કૃષ્ણ વિશે બોલતા હોય, પણ જો ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત નથી, ચાર પરંપરામાં નથી, આચાર્ય પરંપરાનું પાલન નથી એની અંદર, તો એ ભગવત કથા પણ એના મુખેથી સાંભળવી નહીં. જેવી રીતના દૂધ અમૃત સમાન છે, પણ એક સાપ દ્વારા બરાબર એને એઠું કરવામાં આવે તો દૂધ દૂધ દેખાય તો દૂધ જેવું જ. બે દૂધ બાજુ બાજુમાં લાખો તમે ઓળખી ના શકો, પણ એક દૂધ પીવાથી ઝેર ચડશે, મૃત્યુ થઈ જશે, ઝેરી દૂધ. તો શાસ્ત્રમાં ભાગવતમાં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે વિષ દ્વારા, સાપ દ્વારા જે એઠું કરાયેલું જે દૂધ છે એના સમાન છે, બરાબર, માયાવાદી દ્વારા ને કથાઓ. એટલે ભાગવત કથા લોકો પણ કરે છે. તમને એમ થાય ને કે શ્રીમદ ભાગવત કથા છે, નાલો આપણે જઈએ. માયાવાદી પણ ભાગવત કથા કરે, નિરાકારવાદી ભાગવત કથા કરે. કારણ કે નિરાકારની તો કઈ ઉપાસના થવાની નથી, અલ્ટિમેટલી એને આ જ કરવું પડતું હોય છે. પણ એ બધું કરીને, બધું કે વર્ણન કરીને છેલ્લે કે છે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન નિર્ગુણ છે, છેલ્લે ન્યા લઈ જશે. તો આવા લોકો પાસેથી ક્યારે સાંભળવું નહીં. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા સાંભળશો તો, અને તો જ તમને ભગવત કથાનું વાસ્તવિક સત્ય પ્રગટ થશે. બરાબર. જે મનુષ્ય, કોને સંન્યાસી કહેવાય? અર્જુન કે છે કે મારે જંગલમાં જતું રહેવું છે. ભગવાન કે શું જંગલમાં જવાથી તને એવું લાગે છે કે તું બહુ મોટો સાધુ થઈ જઈશ, કે સંન્યાસી થઈ જઈશ અને સમાજ તારા વખાણ કરશે? ભગવાન કે ભાઈ સંન્યાસી એટલે શું, સાંભળી લે. જ્ઞેય નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ. સંન્યાસી નો મતલબ એવો નથી બધું છોડી દેવું, જંગલમાં જતું રહેવું, છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. ખાલી આને સંન્યાસી નથી કહેવાતા. ભગવાન કહે છે કે ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર, જે કઈ કર્મ ફળ મળશે એ એક્સેપ્ટેબલ હોય છે, અને કર્મ ફળની ઈચ્છા પણ ના હોય. કર્મ તો કરે જ છે, કર્મ છોડતો નથી, દ્વંદ્વોથી રહિતું હોય, સુખ દુઃખ, લાભ હાનિ, સફળતા નિષ્ફળતા, બરાબર, અને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરે છે, સંપૂર્ણપણે મુક્ત. ભગવાન કહે છે કે આ ક્રાઇટેરિયા છે અર્જુન. બરાબર. તો બે વસ્તુ જુદી જુદી નથી. અર્જુન તને એમ થાય કે હું બધું છોડીને જંગલમાં જતો રહીશ, ત્યાગ માર્ગ, બરાબર, એટલે કે સાંખ્ય યોગ. અને અહીંયા રહીને યુદ્ધ કરવું, હું કહે પ્રમાણે, કૃષ્ણ કહે છે એ પ્રમાણે કર્મયોગ એટલે કે ભક્તિ યોગ. બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી બે રસ્તા જુદા નથી, પણ તારા માટે અત્યારે આ કરવાની જરૂરિયાત છે. બરાબર. આપણે આગળ ભણશું તો અર્જુન છે, એવું નતું કે અર્જુન લાયક નથી. અર્જુન લાયક નથી એવું નથી કે ભાઈ એ જઈને સંન્યાસત્વનું પાલન ના કરી શકે, એવું નહોતું કે એનામાં ક્વોલિટી નથી. અર્જુનમાં બધી જ ક્વોલિટી છે, કે તપ કરી શકતા હતા, ત્યાગ કરી શકતા હતા, બધું. પણ ભગવાન કહે છે નહીં નહીં, યદ્યદ આચરતે શ્રેષ્ઠા તત્તદ દેવેતરો જના. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા ને, એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, બે રસ્તા અલ્ટિમેટલી એક છે. સાંખ્ય યોગ પૃથક બાલા પ્રવદંતી ને પંડિતા. બે રસ્તા એક છે, તું જાણી લે. બરાબર. બધાનો ગોલ અલ્ટિમેટલી હું જ છું. સાંખ્ય યોગ દ્વારા મને પ્રાપ્ત કરવાનો છે, ભક્તિ યોગ દ્વારા મને પ્રાપ્ત કરવાનો. સાંખ્ય યોગ દ્વારા નિરાકારને નહીં, ભગવાન આ સમજાવે છે. તો કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે શુષ્ક જ્ઞાન લે અને ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર સાધુ બની જાય, તો પછી ગાંજા ફૂંકવા સિવાય બીજું કઈ રસ્તો રહેતો નથી. કારણ કે અંદર તો કઈ સાક્ષાત્કાર તો થયો નથી, એટલે અંદર કોઈ આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી. બરાબર. જે અંતર્મુખી ચેતના, બે પ્રકારની ચેતના હોય. આપણા બધાની ચેતના બહિર્મુખી ચેતના કહેવાય, કે આપણે આનંદ બહાર શોધવા જવો પડે, એટલે આપણી ચેતના કેવી છે? બહિર્મુખી. બરાબર. પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોની ચેતના અંતર્મુખી હોય, એના આનંદ અંદર પ્રાપ્ત થાય. એને પછી બહાર કોઈ પણ વસ્તુમાં એના આનંદ કઈ મતલબ નથી. એનું ખાવા પીવાનું વ્યસન, બરાબર, શરીર સાથેના સંબંધો, એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, અંતર્મુખી હોય. બરાબર. તો એને કોઈ વ્યસન પણ લેવાની જરૂર ના પડે. એને કઈ બરાબર ગાંજા ચલમું પીવામાં એને કોઈ આનંદ નથી હોતો, કારણ કે એની ચેતના અંતર્મુખી, એની પાસે સમય પણ ના હોય આ બધું કરવા માટેનો.
એટલે ભગવાન કહે છે ભગવત ભક્તિ ના હોય, બરાબર, અયોગત અને સંન્યાસસ્તુ, કોઈએ સંન્યાસ લીધો તો એ મહાબાહુ અર્જુન દુઃખમ આપતું, એને માત્ર શું મળશે? દુઃખ. એ વ્યક્તિ કોઈ દિવસ સુખી થવાનો નથી, ભલે આખો સંસાર છોડી દીધો હોય. પણ કોઈ વ્યક્તિ યોગ યુક્તો થશે, યોગ એટલે જોડાણ ભગવાન સાથે, બરાબર, ભગવાન સાથેનું જોડાણ યુક્ત એવો કોઈ વ્યક્તિ એટલે કે ભગવત ભક્ત, બરાબર, તો એ વ્યક્તિ મુનિર બ્રહ્મ ન ચીર્ણાધિ ગચ્છતિ. તો આવો જે વ્યક્તિ છે, ન ચીર્ણાધિ, તાત્કાલિક, તરત જ, બરાબર, પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરે છે. તમને ખબર છે ને, નરસિંહ મહેતા, બરાબર, ગમે ત્યાં હોય અને કહેવાય કે તરત એક તારો કાઢે ને તરત એનો કેદાર રાગ ઉગડવાનું ચાલુ કરે, તાત્કાલિક ભગવાન દ્વારકાધીશ હાજર, ઓન ધ સ્પોટ, બરાબર. 52 ટાઈમ્સ દ્વારકાધીશને આવવું પડ્યું છે નરસિંહ મહેતા માટે, સાક્ષાત આવવું પડ્યું છે, બરાબર, સેવાઓ કરવા માટે. એમના પુત્ર બરાબર સામળ શાહ, બરાબર, એમનું તમને ખ્યાલ છે, એમની જાનમાં ભગવાન સૌથી આગળ હતા, બરાબર. એમની દીકરી કુંવરબાઈનું મામેરું, બરાબર, ભગવાન પોતે કરવા આવ્યા. નરસિંહ મહેતાના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ ભગવાન બલદેવજી, રૂક્ષ્મણીજી, આખો પરિવાર આવ્યો ને બધાએ રસોઈ બનાવી. રૂક્ષ્મણી માતાજી બલદેવજી છે બધાને પીરસી રહ્યા છે, કૃષ્ણ બધાને પીરસી રહ્યા છે, બરાબર. ન ચીરણાધિ ગચ્છતિ, જયારે કોઈ વ્યક્તિ યોગ યુક્ત થાય ત્યારે આ વસ્તુ થાય છે, બરાબર. તો આ સમજવું પડશે ને કે આપણે ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું છે. કારણ કે જ્યારે તમે યોગ યુક્તો થશો, ભગવાન માટે કર્મ કરશો, ભક્તિમય સેવા કરશો, ત્યારે તમે વિશુદ્ધ આત્મા, વિજિત આત્મા અને જીતેન્દ્રિય ત્યારે થવાશે, બરાબર. ત્યારે ભૂતાત્મા તમે બધાને પ્રિય થઈ જશો, તમારો જગતમાં કોઈ દુશ્મન નહીં રહે. અને આવું થશે ત્યારે કાંઈ પણ કર્મ કરતા હોય તો પણ એનું બંધન નહીં થાય, બરાબર. ત્યારે એને કહેવાય ઓટોમેશન મોડ. 8મો 9મો શ્લોક આપણે ગઈકાલે ભણ્યા કે આવી દિવ્ય ચેતનામાં કોઈ આવી જાય ને, પછી એ વ્યક્તિ કાંઈ પણ કરતો હોય, ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય તો એ ભલે, જોબ કરતો હોય તો એ ભલે, કાંઈ પણ કરતો હોય, પણ સતત સ્મરણ કોનું હોય? કૃષ્ણ. નરસિંહ મહેતા, ગોરા કુંભાર, ભક્ત બોડાણા, મીરાબાઈ, સંત તુકારામ, બરાબર ને, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, બરાબર, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, શ્રીપાદ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, શ્રીપાદ બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી, આવા સેંકડો નામ છે કે જે ઓટોમેશન મોડની અંદર હતા. ઓટોમેશન મોડ એટલે કોઈ પણ સમયે એક ક્ષણ માટે પણ કૃષ્ણનું વિસ્મરણ નહીં. શ્રી પ્રભુપાદજી, બરાબર, આપણી આચાર્ય પરંપરા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર, બરાબર, ઓટોમેશન મોડ, કન્ટિન્યુઅસ, છેલ્લા શ્વાસ સુધી, બરાબર ને. ક્યારે થશે? જ્યારે આગળનું ભગવાને કીધું એ કરીશું તો થશે, નહીતર ક્યાં તાત્કાલિક થોડું થશે. અને ત્યારે આ જગતમાં આપણે હોવા છતાંય બ્રહ્મણા થાય કર્માણી સંગમ તુક્ત્વા કરોતિ. ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે, પદ્મપત્ર મીમાંબસા, કે જેવી રીતના પાંદડું કાદવથી નહીં ખડાય ને એમ તોય નહીં ખડાય, બરાબર. એટલા માટે ભક્તો, યોગીજનો શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયથી માત્ર આત્મશુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે છે અને એ પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે, પરમ શાંતિ. જેને પોતાના કર્મના ફળનો લોભ પોતાને છે, વ્યક્તિ બદ્ધ થઈ જાય છે. તો આપણે આપણા કર્મના ફળનો લોભ રાખવો જોઈએ નહીં. કર્મના ફળ કોને અર્પણ કરવા પડે? કોને અર્પણ કરવા જોઈએ? ભગવાનને અર્પણ કરવા જોઈએ. ભગવાનને અર્પણ કરો તો આપણે કર્મના બંધનમાંથી છૂટી જાય. તો કર્મના ફળ ભગવાનને અર્પણ કરી દઈએ તો ભગવાન શું એ ફળના કટકા કરી ફ્રુસ્ટાટ બનાવીને પી જવાના છે? ઘણાને એમ થાય ભગવાનને અર્પણ કરી દે તો મને શું મળે, બરાબર. ભગવાનને અર્પણ કરો તો ભગવાન એમાંથી પાપનો ભાગ લઈ લેશે અને તમને પ્રસાદ સ્વરૂપે આપશે. જ્યાં સુધી તમારી ભૌતિક ઈચ્છાઓ હશે તો ભગવાન ઇવન ભૌતિક ઈચ્છા પણ પૂરી કરશે. આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ જ્ઞાની, ભગવાન કહે છે કે નહીં 7મા અધ્યાયની અંદર. તો એવું નથી કે કૃષ્ણ ભૌતિક વસ્તુ નથી આપતા, કૃષ્ણ આપે છે. ભૌતિક વસ્તુની જરૂર હોય તો કૃષ્ણ એ પણ આપે છે, બધું આપે છે, બરાબર. પણ જયારે કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચે, સમજે તો એને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ બધું ટેમ્પરરી છે, એનો કોઈ મતલબ નથી. તો ભગવાનનો ભક્ત, વિષ્ણુ ભક્ત હોય, વૈષ્ણવ હોય, એ વસ્તુ માંગતો નથી. એટલે ઘણા બધા કહેતા હોય ને કે ભાઈ કૃષ્ણ ભક્ત છે એ નિર્ધન હોય અને શિવજીના ભક્તો છે એ રૂપિયાવાળા હોય. મોટા ભાગે જો શિવજીના ભક્તો હોય તો મોટા ભાગે, દેવીના ભક્તો બહુ જ રૂપિયાવાળા હોય, પૈસાવાળા હોય. શક્તિના ઉપાસકો હોય પૈસાવાળા હોય,
બરાબર. તો એવું જરૂરી નથી કૃષ્ણના ભક્તો રૂપિયાવાળા ન હોય. તમારી ઈચ્છા હોય તો કૃષ્ણના ભક્તો એ રૂપિયાવાળા હોય ને કૃષ્ણ આપે. બરાબર. તમે જો વેપારી વાણિયા વર્ગ છે, બરાબર, મોટા ભાગે પુષ્ટિ માર્ગની અંદર હોય. તો હવે કોઈ એમ કે કૃષ્ણ પૈસા ના આપે, તો પછી મુકેશભાઈ અંબાણીનું ફેમિલી છે પુષ્ટિ માર્ગને ફોલો કરનારું ફેમિલી છે, એની પાસે અઢળક રૂપિયા છે. અનંત અંબાણી અમથો કઈ થોડો હાલીને દ્વારકા હમણાં ગયો હતો. ખબર ને, આપણી દ્વારકા યાત્રા હતી તે ભેગો ભેગો એ હાલીને આવતો હતો ને, આપણે આરોહાર જ હતો એ. તો એવું નથી કે કૃષ્ણ રૂપિયા પૈસા નથી આપતા. કૃષ્ણ આપે તો અઢળક આપે છે. તમારી ઈચ્છા હોય અને તમે એ રીતના એને શરણે ગયા હોય, આર્તો અર્થાર્થીના બરાબર મુજબ શરણે ગયા, તો કૃષ્ણ એ પણ આપે છે, કોઈ વાંધો નથી. પણ કૃષ્ણ કે છે કે ઉત્તમ નથી. કૃષ્ણ એ વસ્તુ આપવા નથી માંગતા, પણ કૃષ્ણ વિચારે ચાલો કઈ વાંધો નહીં, અત્યારે આ રીતના મારા શરણે આવ્યો તો એટલે ધીમે ધીમે સમજી જશે. બરાબર, આગળ જતા એ સમજી જશે. તો બરાબર, એટલે કૃષ્ણ બધું આપે છે. પણ એટલે પણ ફળના લોભી થઈએ તો એમાં હેરાનગતિ તો છે, કારણ કે એમાં કર્મનું બંધન છે. આપણે નૃગરાજા વાળી કથા આપણે જોઈ છે, તમને ખ્યાલ છે. બરાબર. તો આપણે સમજવું પડે કે આપણે કરતા નથી. આપણે માની લઈએ છીએ કરતા હું છું, એટલે હું જે કઈ કર્મ કરું છું એનો ફળનો ભોગતા પણ હું છું. તો કરતા ત્રણ કરતા: જીવ, પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા. ત્રણ કરતા. આ ત્રણ કરતાને આપણે સમજવા પડે. જીવ છે એ પહેલા નંબરનો કરતા છે. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવું એટલે કે સાયકોફિઝિકલ નેચર આપણો જે છે, આપણો જે સ્વભાવ છે એને જીતી લેવું. આને કહેવાય પ્રકૃતિને વશમાં કરવું. મનથી બધા કર્મનો પરિત્યાગ, શરીરથી નહીં, મનથી કર્મનો પરિત્યાગ. મન કોનામાં લગાડવાનું? કૃષ્ણમાં. શરીરથી જે કર્મ કરતા હોય તે, ત્યારે નવદ્વાર વાળા શરીરમાં રહેતા હોય, કશું કર્યા કે કર્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકાય. બરાબર. સ્વભાવને જીતવો પડે. આપણો સ્વભાવ શું છે? શરીરનો સ્વભાવ છે ભોગ કરવો, મજા કરવી. આને જીતવો પડે. આને જીતીએ અને આત્માનો સ્વભાવ છે ભગવાનની સેવા કરવું. આને જયારે પ્રાપ્ત કરીએ, બરાબર, તો ભગવાન પેલા નંબરનું જે કરતા એની વાત કરે છે, ફર્સ્ટ નંબરનો કરતા. બરાબર. તો નવદ્વાર વાળું આ જે શરીર છે એમાં આપણે સ્થિત છીએ. બરાબર. તો પહેલા નંબરનો જે કરતા છે ભગવાન એની વાત કરે છે. હવે ભગવાન બીજા નંબરનો જે કરતા છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. પહેલા નંબરનો કરતા છે એ ખાલી ડિઝાયર કરી શકે, ઈચ્છા કરી શકે. અને બીજા નંબરનો જે કરતા જે છે ભગવાન કહે છે કે એ શરીર રૂપી નગરનો સ્વામી એવો દેહધારી જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી, કે લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી, અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. આ બધું ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થાય છે. તો પેલા નંબરનો જે કરતા જે છે, બરાબર, એ ખરેખર માયાદેવીના અંડરમાં છે. આપણને એમ થાય હું સ્વતંત્ર છું, એટલે ભગવાન આ બીજા નંબરના કર્તાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે છે. કોણ? ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા. પેલા નંબરનો, બરાબર, તો કે ભાઈ એ કઈ કર્મ કરવા પ્રેરિત ના કરી શકે ને ફળનું સર્જન પણ ના કરી શકે. આ કઈ રીતના સમજી શકાય કે કર્મ પ્રેરિત ના કરી શકે ને કર્મના ફળનું સર્જન પણ ના કરી શકે? કર્મ તો આપણે જ કરીએ તો ફળનું સર્જન આપણે જ કરીએ છીએ ને. પણ એકચ્યુઅલી છે એવું છે કે આપણે આ દુનિયાની અંદર એક્ટિવ નેચર તમે કહો એક્ટિવ, તો એ પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણ જ છે: સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. બરાબર. આના ઉપર આપણે 14મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. બરાબર. મૂળ મુદ્દો આ ત્રણ ગુણો દ્વારા જ બધું થઈ રહ્યું છે. તમે જે ગુણને ચૂઝ કરશો ને એ મુજબના કર્મો થશે. તમને એમ થાય કે હું કર્મ કરું છું, એટલે અહીં કહે છે કે કર્મ કરવા તમે પ્રેરિત ના કરી શકો. તો આપણે આટલો બધો પ્રચાર કરીએ, બધા ભક્ત ના બની જાય? બરાબર. આપણે આટલો પ્રચાર કરીએ, લાખો લોકોને જોડીએ, બધા ભક્ત ના બની જવા જોઈએ? બરાબર. તમે કોઈને કર્મ કરવા પ્રેરિત પણ નથી કરી શકતા, તમે કર્મના ફળનું સર્જન પણ નથી કરી શકતા. તમે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાંથી જેનું સિલેક્શન કરશો એ મુજબ પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો માયાદેવી તમને નચાવશે. બરાબર. હવે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ રજોગુણ પસંદ કરશે તો, બરાબર, રજોગુણને સિલેક્ટ કરશે, રજોગુણી મ્યુઝિક એ સાંભળશે, રજોગુણી ચિત્ર એ જોશે, તો એનામાં રજોગુણી સંસ્કારોનું ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે, રજોગુણ એનામાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. પછી એની એક્ટિવિટી એ મુજબ હશે, એનો સ્વભાવ એવો હશે. કોઈ વ્યક્તિ, બરાબર, સત્વગુણ, એટલે આપણે જોવું પડશે ને કે આપણે શું જોઈએ છીએ, શું સાંભળીએ છીએ, શું ખાય છીએ, એ કયા ગુણમાં છે એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે આપણા અલ્ટિમેટલી કાર્યો એ પ્રમાણે થવાના છે. બરાબર. ધારો કે વિચાર કરો કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ માતાજીને હેરાન કરે છે, કોઈ લેડીઝને,
રેપ થયો કે બલાત્કાર થયો, બરાબર, તો આ વસ્તુ કેવી રીતના થઈ, આની પાછળનું આખું સિક્વન્સ કેવી રીતના થયું, તો એના ભૂતકાળમાં એ વ્યક્તિએ તમોગુણને સિલેક્ટ કર્યો, એના મોબાઈલની અંદર તમોગુણી વસ્તુ એને જોઈ, ક્યાંક ટીવીમાં જોઈ, ક્યાંક દ્રશ્ય એવા જોયા તમોગુણી, બરાબર, એ તમોગુણી એને દ્રશ્ય જોયા છે, એના કારણે એ તમોગુણી દ્રશ્યની છાપ ક્યાં પડી છે, બરાબર, એના મનની અંદર સંસ્કારો ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા. તો હવે જે જોયું છે એ એને કરવાની ઈચ્છા થાય, વિચારો અલ્ટિમેટલી કર્મમાં પ્રગટ થઈ જાય એના. આપણે આને અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ આ ભણ્યા, બરાબર, કે જે તમે જોશો વિચારોમાં કન્વર્ટ થાય, વિચારો કર્મમાં પણ તમારા કર્મ થશે, કર્મો તમારી આદત બનશે, આદત તમારું ચરિત્ર બનશે, ચરિત્રથી તમારી નિયતિ નક્કી થાય. તો આપણને એમ થાય કે આપણે કરીએ છીએ, પણ આ બધા ખેલ માયાદેવીના છે. તો આપણે આનું સિલેક્શન ના કરીએ એ બુદ્ધિશાળી કહેવાય, એને કહેવાય ગુણાતીત અવસ્થા. આપણે સિલેક્શન કરીએ એટલે હેરાનગતિ છે. એટલે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જ અર્જુનને કહી દીધું, શું કીધું? ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવ અર્જુન, કે અર્જુન ત્રણેય ગુણોથી ઉપર ઉઠી જાવ. આ ત્રણેયમાં માથાકૂટ છે. તો આપણને એમ થાય કે આ ત્રણ ગુણ બનાવ્યા જ શું કામ હશે? માથાકૂટ છે તો આપણને બાંધે છે, કર્મના ફળ આપે છે, શું કામ બનાવ્યા છે? તો કે આપણે ભોગ કરવાની ઈચ્છા હતી, એટલે આપણે અહીંયા આવ્યા શું કામ? એન્જોય કરવા માટે, ભોગ ભોગવવું છે. ભોગ ભોગવવા માટે ભગવાને પ્રકૃતિ એટલે કે માયાદેવી એટલે કે પ્રકૃતિના જે ત્રણ મેઇન સિદ્ધાંત સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, બરાબર, ભગવાને ઇન્સ્ટોલ કર્યા, આપ્યા, કે જેથી આપણી ભોગ કરવાની વૃત્તિને એક લિમિટ સુધી, બરાબર, કંટ્રોલ કરી શકાય, બરાબર, એ પ્રમાણે સજા આપી શકાય. કોઈ લિમિટ ક્રોસ કરે તો સજા આપી શકાય. તો ભગવાન એટલા માટે માયાદેવી મૂકી છે, બરાબર. તો આ રીતના કોઈ વ્યક્તિ સતોગુણને સિલેક્ટ કરે તો સતોગુણી કર્મ કરે, રજોગુણને સિલેક્ટ કરે તો રજોગુણી, ને તમોગુણને સિલેક્ટ કરે તો તમોગુણી. તમે જે પસંદ કરશો એ પ્રમાણે. એટલા માટે આપણે સમજવું જોઈએ, અહંકાર વિમૂઢાતા કરતા હમિતિ મન્યતે. અહંકારથી વિમુખ થયેલો આત્મા, આપણને એવું લાગે હું કરતા છું, હું બધું કરું છું, કરતા આપણે નથી. માયાદેવી નચાવે છે, આપણે એ મુજબ નાચીએ છીએ, ને એ મુજબ આપણને આગળ 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 કર્મના ફળ મળતા જાય છે. આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ ને. તમોગુણને સિલેક્ટ કરવાનું ચોઈસ આપણી પાસે છે એકચ્યુઅલી. તમને એમ થાય કે માયાદેવી નચાવે, શું કામ નચાવે? એટલે તમે સિલેક્શન કરો છો ને, તમારી પાસે ચોઈસ છે, બરાબર. તમે તમારા બાળકને ગાર્ડનમાં મોકલો તો એ બાળક પાસે ચોઈસ છે, ગાર્ડનમાં જઈ, બરાબર, એ શાંતિથી એક જગ્યાએ બેસીને ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકે છે, બરાબર. ગાર્ડનમાં જઈ એ હિંચકા ખાઈ શકે છે, બીજી ચોઈસ. અને ગાર્ડનમાં જઈ એ હિંચકા ઉપર ચડી અને ઊંધો લટકાઈ અને હિંચકા ખાઈ શકે છે, ચોઈસ એની છે, બરાબર. હવે ઊંધો લટકાઈને પડશે ને માથું ફૂટી જાય તો ચોઈસ એની છે, બરાબર. ભગવાને વ્યવસ્થા મૂકી છે, એ વ્યવસ્થાને જયારે આપણે ઊંધી રીતના લઈએ છીએ તો આપણે હેરાન થઈએ છીએ. ગાર્ડન બનાવ્યું છે શેના માટે? ભૌતિક જગત શેના માટે બનાવ્યું છે? કે એક નિયંત્રિત રીતે આપણે ભોગ ભોગવીને એક સમય આપણે એમાંથી વિરક્ત થઈ જાય, બરાબર. બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભોગ ભોગવી અને આપણે વાનપ્રસ્થ લઈ લઈએ યોગ્ય સમયે, કે બસ ભાઈ બહુ થઈ ગયું યાર, કેટલા ભોગ ભોગવશું અહીંયા. વાનપ્રસ્થ લઈને આમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ અને ભગવત પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધીએ. ભગવાન એટલા માટે આ બનાવ્યું છે, બરાબર. કોઈ બાળક છે, માતા પિતાને એમ કે મમ્મી બરાબર, પપ્પા મારે ઘર ઘર રમવું છે, પપ્પા મારે ઘર ઘર રમવું છે. તો પપ્પા શું કે ભાઈ ચાલો આને લઈ દો. તો ઘર ઘર વાળું જે કીટ હોય એ લઈ દે, એક નાનું એવું ફળિયામાં ટેન્ટ જેવું બનાવી દે, બરાબર. પછી એમાં ઘર ઘર રમતા હોય, બરાબર ને. પણ એ ઘર ઘર રમી રમીને થાકી જાય એટલે પપ્પાને ખબર છે ને કે આવશે પાછું, બરાબર, કે ઘર ઘર રમી રમીને એમાં તો હોવા નહીં મળે, ખાવા ક્યાંથી? એમાં ઓલા રમકડાના ગેસ હશે, રમકડાની તપેલી હશે, બરાબર. પછી એમાં એક વ્યક્તિ છે એ કહેવાય કે પતિ બનશે, એક વ્યક્તિ પત્ની બનશે, તો રમશે. પણ ખરા અર્થમાં જયારે એને ભૂખ લાગશે ત્યારે ખોટે ખોટી રસોઈ બનાવશે, ખોટે ખોટા જમશે. આવું ઘર ઘર રમતા હતા ને તમે નાના હતા ત્યારે, બરાબર. ખરા અર્થમાં જયારે બપોર થઈને ભૂખ લાગશે ત્યારે તો માં આગળ જવું પડશે ને. પછી માં એમ કે હા તમે ઘર ઘર રમતા તેમાં બનાવીને ખાઓ, બરાબર. પણ ત્યાં ભૂખ સંતોષાશે નહીં. એટલે જયારે કોઈને ખરા અર્થમાં ભૂખ લાગશે એને કહેવાય બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બરાબર. ત્યારે એ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવે છે, બરાબર. બાકી રમકડાના કિચનમાં, રમકડાના વાસણમાં, બરાબર, ખાવાની ગમે એટલી એક્ટિંગ કરશું તો પણ આપણી ભૂખ સંતોષાશે નહીં. એમ આપણે આ જગતની અંદર રમકડાના
બરાબર આ બધી વસ્તુમાંથી આપણે આપણું એન્જોયમેન્ટ શોધી રહ્યા છીએ કે મને આમાં સંતોષ મળશે, મને આમાં સંતોષ મળશે. નહીં મળે, નહીં મળે, ઇમ્પોસિબલ છે. કારણ કે માયાદેવી દ્વારા રચાયેલી જાળ છે. તમે ઈચ્છા કરી છે એટલે તમને ઘર ઘર રમવા માટેની વ્યવસ્થા પપ્પાએ કરી દીધી છે. બરાબર, પણ પપ્પાએ એવું નથી કીધું કે આમાં ફસાયેલા રહ્યો, આમાંથી નીકળો. તમે જીદ કરી છે, તમે એકે રીતના માનતા નહોતા, તમે પગ પછાડતા હતા, ધમ પછાડા કરતા હતા, એટલે પપ્પાએ વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે. અને ટેમ્પરરી છે, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. ભગવાન તો ભગવદ ગીતામાં કહે છે દીકરા ટેમ્પરરી છે, જલ્દી આવી જા, બહુ થઈ ગયું, રમી લીધું ઘર ઘર, બની લીધું ભગવાન, આવી મજા, લાફા માયરા માયાદેવી, તો હવે આંખ ખુલે છે, હવે આવી જા. દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. એટલે ભગવાન અહીંયા બીજો કરતા એ ભૌતિક પ્રકૃતિને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. અને ત્રીજો કરતા એટલે ભગવાન સ્વયં. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાન છે પાપ અને પુણ્ય ગ્રહણ કરતા હોય. ભગવાન તમારા કારણે હું દુઃખી થયો છું. મોટા ભાગે આવું થાય ને કે દુઃખ પડે ત્યારે ભગવાન ઉપર બ્લેમ કરી દેતા હોઈએ. સુખમાં તો ઠીક છે, ભગવાન યાદ આવે તો પુણ્યશાળી જીવ હોય તો યાદ આવે, નહીતર દુઃખમાં તો પેલો બ્લેમ ભગવાન. ભગવાને અમારી એ આવું કર્યું. ભગવાન અહીંયા ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવાન તમારા પાપ કે પુણ્ય બે માટે જવાબદાર નથી. ભગવાન ઈચ્છતા જ નથી કે તમે અહીંયા રહીને પાપ કરો. બરાબર, ભગવાન એ પણ નથી ઈચ્છતા કે તમે અહીંયા રહીને પુણ્ય કરો. આ શ્લોક એ કહે છે પાપ પણ નહીં અને પુણ્ય પણ નહીં. ભગવાન તો એવું ઈચ્છતા જ નથી કે તમે અહીંયા રહ્યો. એટલે હવે તમને એ વસ્તુ નો પ્રશ્ન મગજમાં ઉભો થતો હોય તો તમને એનો જવાબ મળવો જોઈએ. ઘણા બધા એમ કહેતા હોય કે ભક્ત બોડાણા જે છે ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. તમે ઓળખો છો ભક્ત બોડાણાને કે નથી ઓળખતા? જેના દ્વારા દ્વારકાધીશ ડાકોરમાં ગયા, ખબર છે ને? ભક્ત બોડાણાનું મૃત્યુ કેવી રીતના થયું હતું? કઈ રીતના થયું હતું? કોણ કહેશે? બોલો બોલો. ભાલો વાગવાથી. ભાલો કોને માર્યો હતો? ભગવાન. ભગવાને નહોતો માર્યો. કોને માર્યો? દ્વારકાની ગુગળીઓએ. હા, દ્વારકાના સૈનિકોએ, નહીં ગુગડી બ્રાહ્મણ નહીં, દ્વારકાના જે સૈનિકો હતા ને, દ્વારકાના એને માર્યો હતો ભાલો. તો હવે આપને પ્રશ્ન ના થાય કે આટલા મોટા ભક્ત બોડાણા જેના દ્વારા સ્વયં દ્વારકાધીશ ડાકોરમાં આવ્યા, એનું ગાડું હંકાલીને દ્વારકાધીશ એને બચાવ્યા કેમ નહીં? સામાન્ય સૈનિક આવીને ભાલો મારી ગયો, બચાવ્યા કેમ નહીં? બચાવવા જ હોય ને. સમજ્યા તમે? ભગવાન શું કામ ના બચાવે? ભગવાન તો ઉદ્ધાર કરવા. ભગવાન તો એ ઈચ્છતા જ નથી કે અહીંયા આપણે રહીએ. ભગવાન નથી ઈચ્છતા કે ભગવાનનો ઉદ્ધાર કરવો. એટલે તમે શું માનો છો? 500 વર્ષનું આયુષ્ય આપી દે તો તમે એવું માનો છો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો આપણા ઉપર? નહીં, ભગવાન તો ઈચ્છતા જ નથી ને કે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમાં જગતમાંથી બહાર નીકળો. ભગવાન તો વહેલી તકે તમને ભગવત ધામ લઈ જવા માટે આતુર છે. જયારે આ આપણે સમજશું ને ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે આ મોટા મોટા એટેક થાય, મંદિર તોડી નાખ્યું, પૂજારીને માર્યા, પૂજારી બરાબર એમનું મર્ડર થઈ ગયું, તો તમે એની પાછળનું આખી ચેન સમજી નથી શકતા ને કે ભગવાનની શું ઈચ્છા છે, ભગવાન કેવી રીતના ભક્તને લઈ જવા માંગતા હોય છે અને સામાવાળાને કેવી રીતના નરકની યાતના આપવી છે. એટલે એનાથી આટલો મોટો અપરાધ બરાબર એને બરાબર માયાદેવી દ્વારા ભગવાન બરાબર એમને કરાવી રહ્યા છે. તો આ સમજવું પડશે કે અલ્ટિમેટ જે છે એ ભગવાન છે સૌથી ઉપર. પણ ભગવાન કોઈના પાપ અને પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી. અજ્ઞાનના કારણે આપણે મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને આપણને એવું લાગે છે કે બસ પાપ અને પુણ્ય માટે ભગવાન જવાબદાર છે. આ જ્ઞાન એ બરાબર ત્યારે દૂર થશે કે જ્યારે આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીશું. તો આ 3 વસ્તુ ખૂબ સમજવી પડે એમ છે કે આપણે જે છીએ એને ઇનિશિયેટર કહેવાય. આપણે કરતા તો છીએ પણ કેવા? ઇનિશિયેટર. બરાબર. આના ઉપર આવે મટીરિયલ નેચર. મટીરિયલ નેચર એટલે કે લો ઓફ ફેસિલિટર. બરાબર. આને લો ઓફ ડિઝાયર પણ કહેવાય. આત્મા લેવલે આપણે કરતા છીએ ને લો ઓફ ડિઝાયર કહેવાય. આની ઉપર પ્રકૃતિ લો ઓફ ફેસિલિટર અને અલ્ટિમેટલી જે છે લો ઓફ એપ્રુવલ, લો ઓફ લવ, લો ઓફ સેન્કશનર સૌથી ઉપર છે. બરાબર. ભગવાન એટલે ગઈકાલે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ચર્ચા થતી હતી અને ભવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુનો પ્રશ્ન હતો કે કઈ રીતના જે ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 જે સત્ય છે, ઈશ્વર, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ અને કર્મ, એનો કેવી રીતના સંબંધ છે, તો અહીંયા એ આપ્યું છે. હું તમને કાલ આ પિક્ચર દ્વારા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં સમજાવતો તો જે લોકો આવ્યા હશે ને ખ્યાલ હશે કે ઈશ્વર જે છે
એ કાલ દ્વારા બરાબર જીવ અને પ્રકૃતિ બેયને કંટ્રોલ કરે છે. બરાબર, જીવ અને જીવ જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા કરે છે ભગવાન પાસે, તો ભગવાન એ જોવે છે કે આ વ્યક્તિની ઈચ્છા બરાબર એની લાયકાત પ્રમાણે પૂરી કરવી. બાકી આપણે તો ભગવાન આગળ જઈને માગીએ ને, ભગવાન મર્સિડીઝ જોઈ છે. ભગવાન કેવા કઈ કર્મ તો હોવા જોઈએ ને તારા અત્યાર સુધી કે તું મર્સિડીઝ માં ફરી શકે. કાંઈ પુણ્ય કર્મ છે નહીં તારા, ક્યાંથી મર્સિડીઝ માં ફરી શકે? તો ભગવાન એ વસ્તુ જોવે, પછી તમારા કર્મ પ્રમાણે એ ઓર્ડર કરે માયા દેવીને, દુર્ગા દેવી, મટીરિયલ નેચર, પ્રકૃતિ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, આ બધું એક. ભગવાન એને ઓર્ડર કરે ત્યારે માયા દેવી છે એ ફેસિલિટર એટલે કે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. જીવ જ્યારે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ને સિલેક્ટ કરે, બરાબર, પછી એ ઈચ્છા કરે ત્યારે ભગવાન સેન્કશન કરે. હવે જ્યારે જીવ તમોગુણ ને સિલેક્ટ કરે છે, તમોગુણને, અને કોઈ ખરાબ કામ કરવા માટેની ઈચ્છા જ્યારે જીવ કરે છે, ત્યારે પણ ભગવાન હૃદયમાં બેઠા બેઠા એને નિર્દેશ આપે છે, દીકરા આ ખોટું છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચ, ભાગવતમ વાંચ, હું આટલી વખત આવ્યો, મેં આટલા વખત મારા ભક્તોને મોકલ્યા, દીકરા મેં શીખડાવ્યું જીવન કેવી રીતના જીવવાનું છે. ભગવાન ગાઈડન્સ આપે છે. છતાં પણ કોઈ વ્યક્તિ આ બધી જ વસ્તુઓને નકારે. ના, હું નથી માનતો ભગવદ્ ગીતાને, નથી માનતો તમે ભગવાન છો, મારે જોઈએ, હું ખરાબ કામ કરીશ જ. ત્યારે ભગવાન શું કે માયાદેવીને, તથાસ્તુ, એઝ એ પિતા તરીકે મેં મારી ફરજ નિભાવી છે. મેં એને કીધું છે કે આ તમોગુણી વસ્તુ છે. મેં એને એ કીધું છે કે આ તમોગુણના સિલેક્શન દ્વારા જે કર્મ થશે ને દીકરા, તો જઘન્ય બરાબર એક ગુણ કહેવાય અને નીચે જવું પડશે, નરકની યાતના તું ભોગવીશ. આવું મેં લેખિતમાં આપ્યું છે. ભગવાન આપ્યું છે ને લેખિતમાં, ઓન રેકોર્ડ ભગવદ્ ગીતામાં. તો ભગવાન કહેશે મેં આટલી રીતના સમજાવ્યું, છતાંય આ સમજતો નથી, બરાબર, તો હવે કાંઈ વાંધો નહીં, પૂરું કરો જે થાય. તો પછી ત્યારે માયાદેવી એ વ્યવસ્થા ઊભી કરે છે. પછી માયાદેવી એવું કોઈ પાત્ર શોધીને આવે છે કે જેના પૂર્વ જન્મના કર્મ એટલા ખરાબ હશે કે આ વખતે એની સાથે એ ઘટના ઘટિત થશે. ખરાબ જે ઘટના ઘટિત થવાની હોય, મર્ડર થવાનું હોય, રેપ થવાનું હોય, બલાત્કાર થવાનો હોય, તો માયાદેવી એ વ્યક્તિને પકડીને લઈ આવે અને એ આની સામે હાજર કરે. કોની સામે? જેને તમોગુણને સિલેક્ટ કરી અને ખરાબ કામ કરવાની ઈચ્છા. હવે આનાથી બે વસ્તુ થશે. એક તો જેને ઈચ્છા કરી છે એ કર્મના બંધનમાં ફસાઈ ગયો, એટલે એની ગતિ નીચલી યોનિમાં જશે. અને માયાદેવી જેને પકડી આવ્યા છે, બરાબર, અને ઉપસ્થિત કર્યા છે, એના કર્મ ત્યાં પૂરા થાય છે. એના પૂર્વજન્મના પાપ કર્મ ત્યાં પૂરા થાય છે, ભોગવવાનું છે, ભોગવી લીધું છે. એટલે જ્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે ને જીવનમાં, ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવું કે ભગવાનની કઈક કૃપા છે આપણા ઉપર, કે આપણા એ કર્મ પૂરા થઈ ગયા છે, આપણા ઉપર કૃપા થઈ છે. એટલે જો ભગવાનના મહાન ભક્તો, અને અત્યાર સુધી તમે જુઓ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ સિવાય કોઈને આજ સુધી વૈરાગ્ય નથી આવ્યું. વૈરાગ્ય જીવનમાં ત્યારે આવે ને, જીવનમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે, કોઈક સ્વજન છોડીને જતું રહીએ, ધંધામાં ખૂબ જ પાયમાલી થઈ જાય ને, બરાબર, પછી એ વ્યક્તિ સાધુ સંગ કરે તો એ વ્યક્તિ છે એ ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત બની જાય. વાસ્તવિકતાની ખબર પડી જાય પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં. અને ઘણા બધા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પડી જાય, ભગવાનને દોષ આપે. બે પ્રકારના હોય છે. તો પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ જીવનમાં આવી તો ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. યસ, ઘણા બધાને એમ થાય કે નવી ગાડી લીધી, નવો બંગલો લીધો, અમારા ઉપર કૃષ્ણની કૃપા થઈ ગઈ. ખરેખર તો એ કૃષ્ણની કૃપા નથી. એ કૃપા કોની છે? માયાદેવીની કૃપા છે. કૃષ્ણ જ્યારે કૃપા કરે ત્યારે જીવનમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે. જોઈ છે આવી કૃપા? કૃષ્ણ ખરેખર જયારે કૃપા કરવાનું કે તો ભાગવતમની અંદર કે છે હરીશે તદ ધનમ સનમ. ભગવાન ધન પણ લઈ લે, સન બધું લઈ લે, તમારું રિલેટિવ છે લઈ લે, તમારી ખ્યાતિ, યશ બધું લઈ લે. એક્ઝામ્પલ હજારો છે શાસ્ત્રોની અંદર, જોઈ લો ને તમે, બરાબર. પછી તુલસીદાસજી હોય, બરાબર, ભક્ત બોડાણા હોય, કે નરસિંહ મહેતા હોય, સંત તુકારામ હોય, આપણા શ્રી પ્રભુપાદજી હોય. એટલી મોટી ફાર્મસી હતી પ્રયાગરાજની અંદર, આગ લાગી ગઈ. એક સમય એવો આવ્યો કે ટોટલ, બરાબર ને, કાંઈ ના આવે. છેલ્લે પત્ની સાથે હતું તો પત્ની ટી ઓર મી, તો પત્ની કે ટી, તો પત્ની એ ગઈ, બરાબર. પછી પ્રભુપાદ કે છોડો બધું, નીકળી ગયા. તો ખરેખર કૃષ્ણની કૃપા જ્યારે થાય એટલે તો બહુ બધા લોકો કૃષ્ણની ભક્તિ તરફ ના આવે, બીક લાગે.
ભગવાન બાજુ જઈશું ભગવાન તો ભગવત ભાગવતમાં કેટલી જગ્યાએ કે છે તદરી છે દનમ સનમ બધું લઈ લઉં છું મારા ભક્ત પાસે, બરાબર. તો લોકો નથી આવતા, પણ આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શું કામ? કારણ કે એનું લઈ લે છે જે ભક્ત હોય. આપણે ક્યાં ભક્ત છીએ? ભક્ત હોય એનું લઈ લે છે. આપણે ક્યાં ભક્ત છીએ? આપણે તો પાપા પગલી કહેવાય. પાપા પગલી કરી તો આપણે તો આપે. આપણે તો હજી ઓલી કેટેગરીમાં આવે, આર્થો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ વાળી કેટેગરી રહે ને, આપણે તો એમાં જ છીએ. તો બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તો આવી રીતના ઈશ્વર, પ્રકૃતિ, જીવ અને કાલ અને આ જીવ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે જે આદાન પ્રદાન થયું એને કહેવાય કર્મ અને એનું છે બંધન. જીવ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે જે આદાન પ્રદાન થયું ને, કે જીવે તમોગુણ સિલેક્ટ કર્યો, તમોગુણ સિલેક્ટ કરીને તમોગુણી વસ્તુ જોઈ, તમોગુણી સંસ્કારો ઇન્સ્ટોલ કરી દીધા, એવું બધું જોયું ટીવીમાં, બરાબર. લોકો દારૂ પીવે છે, ગ્લાસ થી ગ્લાસ અથડાવે છે, બરાબર, અને એ બેભાન થઈને પડ્યા છે. મને મજા આવે, આપણે કરીએ તો સંસ્કારો બધા ઇન્સ્ટોલ થયા, બરાબર. અને હવે ભગવાન ગાઈડન્સ આપે છે ભગવદ ગીતામાં કે ના કરવું જોઈએ, સંતો ગાઈડન્સ આપે છે ના કરવું જોઈએ, ના હું તો કરીશ. તો ભગવાન કે તથાસ્તુ. થોડાક દિવસમાં બરાબર એવો સંઘ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર, દારૂડિયાઓના સંઘ મળી જાય આપણને. તો પછી આ જે થયું એને કહેવાય કર્મ. સિલેક્શન કોનું હતું? આપણું ને. રજોગુણ આપણે સિલેક્ટ કર્યું, તમોગુણ આપણે સિલેક્ટ કર્યું, બરાબર. ટીવીમાં આપણે શું જોવું કોણ નક્કી કરશે? ભગવાન નક્કી કરશે કે આપણે નક્કી કરશું ટીવી ચાલુ કરીને? મોબાઈલમાં યુટ્યુબ છે, યુટ્યુબમાં કોણ આપણે જોવું કે હું જોવું કોણ નક્કી કરશે? આપણે જ નક્કી કરશું ને. આપણે મોબાઈલમાં કોના ફોટા ને કેટલા ફોટા ને શું ફોટા રાખશું કોણ નક્કી કરશે? આપણે. સમજ્યા તમે? તો તમે ગુણ સિલેક્ટ કરશો તો ભગવાન ગાઈડન્સ તો તમને આપે છે. તમારા માટે આખો ક્લાસ એરેન્જ કરીને ભગવાન ગાઈડન્સ આપે છે ઇનડાયરેક્ટ, બરાબર ને, ગુરુ મહારાજ થકી, ભગવદ ગીતા થકી. તો ડિપેન્ડ કરે. તો આવી રીતના તફાવત છે આત્મા ને પરમાત્મા વચ્ચે. આત્મા છે એ શાશ્વત છે, પરમાત્મા એ પણ શાશ્વત છે. આત્મા આનંદી છે પણ માયામાં પડી ગયો છે એટલે દુઃખી છે. ભગવાન આનંદી છે, માયાથી ઉપર છે, બરાબર. આત્મા છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે, ભગવાન પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, પણ ભગવાન યુનિવર્સલ છે, આત્મા છે લોકલ છે. 13મા અધ્યાયમાં ભણશું, બરાબર. આગળ કહે છે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તો આગળ કહે છે જ્ઞાને તું તદ જ્ઞાનમ યેસામ નાસિતત્માત્મનઃ, કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય આ જે જ્ઞાન આગળ જે આપ્યું, અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારું આ જ્ઞાન હતું, જે આપણે વાત કરી ને 3 પ્રકારના કરતા, તો આનાથી તમને બધી ખબર પડી જાય કે હું શું કામ ફસાયેલો છું. તમને ખબર પડી જાય કે પાપનું રિઝલ્ટ શું આવે, કોણ આપે, પુણ્યનું રિઝલ્ટ શું આવે, કોણ આપે, ભગવાનનું સ્ટેટસ શું છે આની અંદર, મારી હેરાનગતિનું કારણ શું છે, મારે આ હેરાનગતિમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. કારણ કે આપણે આ જે પિક્ચર રહ્યું ને, આ પિક્ચર બહુ જ મહત્વનું છે. તમે જોવો છો આ સામે જીવ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે જે આદાન પ્રદાન થાય ને એને કર્મ કહેવાય, અને જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચે જે આદાન પ્રદાન થાય ને એને ભક્તિ કહેવાય. આટલો જ ફેર છે. જીવ જ્યારે અશુદ્ધ ચેતનામાં હોય ને ત્યારે એ પ્રકૃતિની હેઠળ કામ કરે, અને જીવ જ્યારે શુદ્ધ ચેતનામાં હોય ને ત્યારે આ બાયપાસ થઈ જાય. આ જે ભાગ દેખાય ને આ નીકળી જાય, આ હોય જ નહીં. આને કહેવાય ગુણાતીત અવસ્થા, બરાબર. આ વસ્તુ છે કે જયારે જીવ છે સીધો ભગવાનની અંડરમાં આવે, આની અંડરમાં ના આવે, એને કહેવાય ગુણાતીત અવસ્થા. આપણે આ રીતના હાલીએ છીએ, આપણે આની અંડરમાં છીએ, અને આ ભગવાનની અંડરમાં છે, એટલે આને કહેવાય ગુણાધીન અવસ્થા. એટલે આપણે હેરાન છીએ. જયારે આપણે ડાયરેક્ટ કનેક્શનમાં આવશું ને ત્યારે આ બાયપાસ નીકળી જશે. આ બાયપાસ નીકળી જાય ને એટલે એને ગુણાતીત અવસ્થા કહેવાય. તેથી આપણે આનંદિત થઈ જશું. તો આ જે જ્ઞાન તમને થાય તો ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય ને એને બધું ખબર પડી જાય કે એકચ્યુઅલી હેરાનગતિ ક્યાં હતી. આ એ જ્ઞાનની ભગવાન વાત કરે છે, બરાબર. હવે જયારે વિચાર કરો કે આ જ્ઞાન જેને થાય તો હવે એ કર્મ કેવી રીતના કરશે, બરાબર. એના કર્મ 24 કલાક થશે. કોના માટે થશે? સત્વગુણ માટે, રજોગુણ માટે, તમોગુણ માટે? કોના માટે કર્મ કરશે? કહો કહો કહો. બરાબર. સત્વમાં નહીં, રજોમાં નહીં, તમોમાં નહીં, માત્ર કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ કરશે, બરાબર. તો આ જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થઈ જશે, પછી એને બધું ક્લિયર થઈ જશે ને. બાકી અદ્વૈતવાદીઓ હોય એ બરાબર એને આ જ્ઞાન નથી થતું, બરાબર. એમાં આત્મા ને પરમાત્મા એક છે, આત્મા ને આત્મા એક છે,
નહીં, એકચ્યુઅલી એના જીવનમાં અંધકાર છે. અંધકાર છે ને એટલે એને બધું દેખાય. બરાબર, કેવું? કાળું. બરાબર, ખબર ને? અંધારું હોય, એકદમ કાળું અંધારું હોય તો બધું કાળું જ લાગે તમને. સાયકલ બ્લેક, ખટારો બ્લેક, માણસ બ્લેક, ઝાડવા દેખાય દૂરથી બ્લેક, પહાડો બ્લેક, બધું કાળું. બધું એક. આત્મા ને પરમાત્મા એક, આત્મા ને પ્રકૃતિ એક, એક 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 અદ્વૈત. આને કહેવાય અદ્વૈત સિદ્ધાંત. બરાબર. પણ જયારે લાઈટ થાય, સૂર્યપ્રકાશ ઉગે, બરાબર, ત્યારે એને ખબર પડે ને કે ના ના યાર, આ તો બધું જુદું જુદું છે. આ બધાની અંદર વિવિધતા છે. બરાબર. આત્મા ને પરમાત્મા એક નથી. આત્મા જુદી છે, પરમાત્મા જુદા છે, પ્રકૃતિ જુદી છે, મુખ્ય 5 વિષયો છે. ત્યારે ખબર પડશે ને. એટલે આવા જે માયાવાદી લોકો જે છે, બરાબર, એના માટે કૃષ્ણ ભાવના મૃત્યુ કર્મ એ લોકો નથી કરી શકતા. કારણ કે એના આ જ્ઞાન એના હૃદયમાં પ્રગટ નથી થતું. એટલે એ લોકો નમો નારાયણ, તમે નારાયણ ને હુંય નારાયણ, દરિદ્ર નારાયણ, આવા નામ આપતા હોય. હવે નારાયણ દરિદ્ર ક્યાંથી હોઈ શકે? લક્ષ્મીપતિ છે, દરિદ્ર નારાયણ. પછી એક દર્દી નારાયણ, હોસ્પિટલમાં જઈને સેવા કરતા હોય ને ઘણા બધા એનજીઓ, નામ આપે દર્દી નારાયણ. એટલે ભાઈ નારાયણ દર્દી કેવી રીતના બની જાય? બરાબર, બધા નારાયણ, દર્દી નારાયણ. આ બાજુ ડોક્ટર નારાયણ આવે ઇન્જેક્શન લઈને, આ બાજુ દર્દી નારાયણ હુડ આવે ઇન્જેક્શન મારે, આ બાજુ એક કહેવાય કે નર્સ નારાયણ આવે. બરાબર, બધા નારાયણ. કારણ કે બધા નારાયણ બનાવી દે એટલે પોતે નારાયણ બની જાય ને. નમો નારાયણ, તમે નારાયણ ને હુંય નારાયણ. બધા નારાયણ બનવું છે. એકચ્યુઅલી એટલા માટે છે આ ઓમ નમો નારાયણ સ્ટેટમેન્ટ છે ને, સ્લોગન, એ માયાવાદીનું છે. બરાબર, કે તમે નારાયણ હુંય નારાયણ. બરાબર, એવું નથી. એટલા માટે બરાબર, ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે. બરાબર, એટલે આ બધા લોકો સેવા કરો ભાઈ, સેવા, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે. મોટા મોટા સ્લોગનો લખે. પણ ભાઈ, માનવ સેવા એ માનવ સેવા છે. માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. એવું હોત તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાંક તો કૃષ્ણ એવું લખે જ ને. એકાદો શ્લોક ભગવદ્ ગીતાના 700 માંથી એક શ્લોક એવો બતાવો કે જેમાં કૃષ્ણ એવું કહેતા હોય કે મારી સેવા કરવાની જરૂર નથી ભાઈ, માનવ સેવા કરો. બધું એમ આવી ગયું. જયારે કૃષ્ણ તો એમ કે છે, મન મન આભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરો. મારા ભક્ત થાવ, મારી પૂજા કરો, મારામાં મન લગાડો, મને નમસ્કાર કરો. કૃષ્ણ તો એમ કે છે. કૃષ્ણ એવું કહેતા જ નથી માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે. બરાબર. તો આપણા પપ્પા હોય એને જ પપ્પા કહેવાના હોય, કે બાજુવાળાના ગામના કે પપ્પા કહેવા જવાય ને એમાં ખોટું શું છે? કૃષ્ણ આવીને આપણે એમ કે ભાઈ મને નમસ્કાર કરો, ઘણાને ખોટું લાગી જતું હોય ને. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા છે એ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, ક્લિયર કટ છે. એટલે ઘણા બધાને પેટમાં દુખે, સમજ્યા? એટલે હવે આગળના વિભાગની અંદર ઓકે 9 ને 1 થઈ છે. નાનું એવું બ્રેક લઈ લઈએ, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો, હરે કોણ છે કૃષ્ણ. કીર્તન લેવા માટે? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. ચાલો, રાજેન્દ્ર પ્રભુ, આર યુ રેડી? ચાલો પ્રભુ, 9 ને 1 થઈ છે, 9 ને 5 કમ્પ્લીટ કરજો. યશોમતી નંદન વ્રજવર નાગરે, યશોમતી નંદન વ્રજવર નાગરે, ગોકુલ રંજન કાના, ગોકુલ રંજન કાના, ગોપી પરણ ધન મદન મનોહર, ગોપી પરણ ધન મદન મનોહર, કાલિયા દમન વિધાન, કાલિયા દમન વિધાન, અમલ હરિ નામ અમિય વિલાસા, અમલ હરિ નામ અમિય વિલાસા, વિપિન પુરંદર નવીન નગર ભર, બંસી બદન સુબાસા, યશોમતી નંદન બ્રજવર નાગર, બ્રજ જન પાલન અસુર કુલ નાશન, બ્રજ જન પાલન અસુર કુલ નાશન, નંદન ગોધન રખવાલા, નંદ ગોધન
રખવાલા ગોવિંદ માધવ નવનીત તસ કરે, ગોવિંદ માધવ નવનીત તસ કરે, સુંદર નંદ ગોપાલા, સુંદર નંદ ગોપાલા, યશોમતી નંદન પ્રજવર નાગરે, જમુના તટ ચલ ગોપીન બસન હરે, જમુના તટ ચલ ગોપી બસન હરે, રાસ રસિક કૃપા, રાસ રસિક કૃપા, શિરદ વલ્લભ વૃંદાવન નટવર, શિરદ વલ્લભ વૃંદાવન નટવર, ભક્તિ વિનોદ શ્રાવે, ભક્તિ વિનોદ શ્રાવે, યશોમતી નંદન બ્રજવર નાગર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુંદર મજાના કીર્તન માટે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ચાલો તો આગળ વધીએ. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થાય, બુદ્ધિ ભગવદ્ ગીતા વાંચવું, ચિંતન કરવું, સમજવાની કોશિશ કરવી, ક્લાસ એટેન્ડ કરવા, ક્વિઝ ભરવી, બરાબર એમાં લાગે. મન જપ કરવામાં, ચિંતન કરવામાં, કીર્તન કરવામાં, બરાબર. અને શ્રદ્ધા સંપૂર્ણ ભગવાનમાં, ભોગ લગાડીએ, મંદિરમાં આર્જન, બરાબર. શ્રદ્ધા, અનન્ય શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કૃષ્ણમાં. અને આપણો આશ્રય કૃષ્ણ. આપણે માનવું પડે કે આપણા ઘરના મુખ્યા છે એ કૃષ્ણ છે, બધું જ તેનું છે, માલિક તો એ છે, હું તો દાસ છું, બરાબર. એટલે તમે જો અયોધ્યામાં જાઓ, વૃંદાવનમાં જાઓ, તો જેટલા જૂના ઘર જોશો વૈષ્ણવોના, બરાબર, એ બધાના ઘરની અંદર તમે જોશો તો જે મુખ્ય જે કક્ષ છે એ ભગવાનનો છે. એની અંદર આપણા ઘરમાં કેવું છે, આપણા ઘરની અંદર તો એક ખૂણો ભગવાનને આપ્યો હોય, ખૂણામાં નાનો એવો ગોખલો મૂક્યો હોય ને એમાં ભગવાન હોય, નાના એવા ગોખલામાં, જ્યાં પવન ના આવતો હોય, પંખો ચાલુ કરો તો ત્યાં પવન ના જાય, ને ખૂણા ખાચકામાં હોય જ્યાં મચ્છરિયા બધા આટા મારતા હોય, કેદુનું સાફ કર્યું હોય ના કર્યું હોય એનું કઈ નેઠા ના હોય, બરાબર. એવી જગ્યાએ, કારણ કે આપણે આપણા ઘરના મુખિયાને એને નથી માનતા, બરાબર. ઘરનો મેઇન માણસ હોય તેનું રૂમ મેઇન હોય ને ઘરની અંદર, બરાબર. ઘરની અંદર 3 બેડરૂમ હોય તો એક માસ્ટર બેડરૂમ કહેવાય. અચ્છા, માસ્ટર બેડરૂમમાં કોણ રહે? માસ્ટર બેડરૂમમાં તો કે ભાઈ ઘરના મુખ્યા હોય, માસ્ટર બેડરૂમમાં હોય, બરાબર ને. તો આપણા ઘરના મુખ્યા હોય એના માટે વ્યવસ્થિત મંદિર હોવું જોઈએ. તમે જાઓ અયોધ્યામાં, વૃંદાવનમાં, તો એમાં મુખ્ય જે કક્ષ છે એ ભગવાનનો હોય. તમે વૃંદાવનમાં, અયોધ્યામાં પૂછો કોઈને ભાઈ તમારા ઘરમાં ભગવાન છે, તો એ શું કે? નહીં, અમારા ઘરમાં ભગવાન નથી, ભગવાનના ઘરમાં અમે રહી છીએ, બરાબર. આપણું ને એની વિચારસરણીમાં આટલો ફેર છે ખાલી, બરાબર. એટલા માટે એને વ્રજવાસી કહેવાય, અયોધ્યાવાસી કહેવાય. આપણે બધા અહીંયા છીએ, બરાબર. એમ કે અમે ભગવાનના ઘરમાં રહીએ છીએ. ઘર કોનું છે? ભગવાનનું. તો આખા દિવસની દિનચર્યા ભગવાનને અનુલક્ષીને ચાલે, બરાબર. જેટલા પણ ઘરમાં વ્યક્તિ રહેતા હોય એનું ઉઠવાનું, જમવાનું, સુવાનું બધું ભગવાનને આધીન ચાલે. અને આપણે ઊંધું છે, આપણે આધીન ભગવાન ચાલે. આપણે 8 વાગે ઉઠીએ તો આપણે ભગવાનને 8 વાગે ઉઠાડીએ. આપણું જમવાનું બપોર 3 વાગે બને તો આપણે ભગવાનને બપોર 3 વાગે ભોગ લગાડીએ, બરાબર. કારણ કે આપણે ભગવાનને મુખ્યા માનતા નથી ને. મુખ્યા માનીએ જે દિવસે તે દી ભગવાનના ટાઈમે, એના શેડ્યુલ પ્રમાણે આપણું શેડ્યુલ. કારણ કે દાસના કોઈ શેડ્યુલ ન હોય, સ્વામીના શેડ્યુલ હોય. દાસના શેડ્યુલ હોય, સ્વામીના શેડ્યુલ હોય. પહેલાના સમયમાં રાજા રજવાડુઓ હતા, એને નોકર ચાકર હતા, તો નોકર ચાકરના શેડ્યુલ હોય, રાજાના શેડ્યુલ હોય ને. રાજા કે પ્રમાણે નોકર ચાકરે કરવાનું હોય. તો આપણે નોકર ચાકર માનીએ છીએ કૃષ્ણને? કૃષ્ણને આપણે નોકર ચાકર છે એવું માનીએ છીએ?
ના ના, આપણે આપણી જાતને બોસ માનીએ છીએ, બરાબર. એટલે આપણા ઘરની અંદર જોઈ લો ભગવાનનું શું સ્થાન છે, એના ઉપરથી આપણે ખબર પડી જશે. સમજ્યા? તો આ બધામાં જયારે પરિવર્તન આવશે, બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય, બરાબર, ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન એ વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે બરાબર સર્વ સંશયો વિશુદ્ધ થઈ જાય. ઘણા બધા એમ કે ના ના અમને કૃષ્ણમાં બહુ શ્રદ્ધા છે. ભાઈ તમે કૃષ્ણને માનો છો? અમે કૃષ્ણને માનીએ છીએ, અમે વૈષ્ણવ છીએ. આપણે પૂછી તમારા ઘરમાં લાલો છે, ઠાકોરજી છે? હા ઈ કે છે ને, ઠાકોરજી અમારા ઘરમાં, અમે વૈષ્ણવ છીએ ઈ કે. અચ્છા, તો ભોગ તો લગાડો છો ને? ભોગ લગાડવો પડે ઈ કે? એવું કઈ હોય ભોગ લગાડવું? અમે તો નથી લગાડતા. અચ્છા, આપણે એમ કે ભોગ લગાડો છો? હા ઈ કે રોજ ભોગ લગાડીએ. શેનો? થોડાક સિંગ મૂકી દઈએ, 2-3 દાળિયા મૂકી દઈએ, બસ. ઈ કે થોડુંક પાણી, ભોગ. અચ્છા, તો તમે સિંગ ને દાળે થોડું ખાઈ લેતા હોય તો હાલી જાય તમારે, રોજ હાલી જશે. અથવા થોડુંક માખણ મૂકી દઈએ અમે, અને બસ ભોગ લાગી ગયો. કે વાટકીમાં 2 ચમચી માખણ મૂકી દીધું, રોજ ભોગ લગાડીએ અમે, તો તમે ખાઓ 2 ચમચી માખણ રોજ, હાલી જશે તમારે. સમજ્યા? એટલે આ આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ કેવો છે એના ઉપર આપણને ખબર પડે ને, કે આપણા ઘરમાં આપણા ભગવાન છે એની સાથે આપણો શું સંબંધ છે. આપણે કહીએ કે મને ભગવાનમાં બહુ વિશ્વાસ છે, ભગવાન હું તમારો ભક્ત છું, તમે મારા સ્વામી છો, મેં ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, હું 16 માળા કરું છું, બધું કરું છું. પણ ઘરની અંદર એન્ટર થાવ તમને ખબર પડી જાય. વૈષ્ણવો તમારા ઘરની અંદર આટો મારે એના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આપણી ચેતના કયા લેવલની છે. બરાબર ને? બાર ગમે એટલી વાતો કરતા હોય, પણ અંદર ભગવાનને શું સન્માન આપવામાં આવે છે? શું ખરેખર ભગવાન તમારા ઘરની અંદર રાજા છે? સિવાય કે અમુક પરિસ્થિતિઓ એવી હોય કે ધારો કે કોઈ માતાજી એકલા જ ભક્ત હોય અને ઘરમાં બીજા કોઈ ભક્ત ન હોય, વૈષ્ણવ ન હોય, બરાબર, આ બધી પરિસ્થિતિઓ જુદી છે. બરાબર, તો એમાં પછી માનસિક ભોગ લગાડતા હોય, ભગવાનને મનથી ભોગ લગાડવાનું, આ બધી પરિસ્થિતિ વસ્તુ જુદી છે. પણ જયારે આખા ઘરમાં બધાય વૈષ્ણવો હોય અને પછી જયારે તમે એની ઘરે જાઓ તોય ભગવાનને સ્થાન ના મળે, તો પછી તમારી બુદ્ધિ ભગવાનમાં નથી, મન ભગવાનમાં નથી, શ્રદ્ધા ભગવાનમાં નથી, આશ્રય ભગવાનમાં નથી તમારો. તો એ જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થવાનું નથી જેનાથી તમારા સંશયો દૂર થાય. બરાબર, તમે 1000 વખત લેવલ 1 એટેન્ડ કરો, 5000 વખત લેવલ 2 એટેન્ડ કરો, પણ તમારા પ્રશ્ન જ્યો તે ત્યો ન્યા એમનેમ જ રહેશે. કારણ કે સંશયો દૂર થાય નહીં. સંશયો ક્યારે દૂર થશે? જયારે 4 વસ્તુ છે એ ભગવાનમાં સ્થિર થાય, 4 ત્યારે ડાઉટ ક્લિયર થાય ને. અને ત્યારે શું થશે? ત્યારે મુક્તિના પંથે આગળ વધીશું. મુક્તિના પંથે એટલે ભગવત ધામ. બરાબર, તો કેન્દ્રિત આપણે હોવા જોઈએ ભગવાન ઉપર, પરમાત્મા ઉપર. બરાબર ને? અને ત્યારે આ જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે, બરાબર, એ અવસ્થાને શાસ્ત્રમાં બરાબર પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિને પંડિત કીધો છે. બરાબર, વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુની ચેવ સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિની. જયારે એને ખબર પડે કે મારા સ્વામી કૃષ્ણ છે, મારા ભગવાન કૃષ્ણ છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, અને બધાયના સ્વામી છે, મારા એકના નહીં, બધાના, અને બધાની અંદર એ રહે છે, ત્યારે એ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરો, ચાંડાળ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે એનો મતલબ એવો નહીં કે આંધળો થઈ જાય છે, કે કોઈ બ્રાહ્મણ જાતો હોય તો એમ કે ભાઈ આ હાથી આયલો જાય છે, અને હાથી આયલો જાય છે તો આ કૂતરો આયલો જાય છે. એવું નહીં કે આંધળો થઈ જાય, દેખાતું બંધ થઈ જાય છે, પણ એને વાસ્તવિકતા ખબર પડે છે. બરાબર, વાસ્તવિકતા. ચાંડાલ એટલે શું? પ્રશ્ન પૂછે છે કોઈ ચેટ બોક્સમાં. ચાંડાલ એટલે જે કૂતરાનું માંસ ખાતો હોય એને ચાંડાલ કહેવાય. બરાબર, સ્વપચ કહેવાય એને, સ્વપચ. સુની ચેવ સ્વ પાકે છે, તો એ ચાંડાળ કૂતરાનું માંસ ખાનાર વ્યક્તિ હોય. મનુષ્યમાં અધમથી અધમ મનુષ્ય કીધો છે, કૂતરાનું જે માંસ ખાતો હોય, અધમથી અધમ મનુષ્ય, એટલે અહીંયા કીધું છે સ્વપાકે છે. ઓકે, તો આ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે કે નહીં એમાંય પરમાત્મા છે, એમાંય કૃષ્ણ છે, એના પોતાના કર્મના કારણે અત્યારે અલગ શરીર મળ્યું છે, તો એના ઉપર એ કૃપા કરવા માટેની એ હંમેશા ઈચ્છા દર્શાવે. એટલે કહેવાય વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. કે પીડ એટલે ખાલી મનુષ્ય ઉપર નહીં, બધા ઉપર એની, બરાબર, એની જે પીડા હોય એ વૈષ્ણવ જાણતો હોય. કે કૂતરાની યોનિમાંથી કેમ બહાર કાઢી શકું હું? એની બાજુમાંથી નીકળતો હોય, બરાબર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન ચાલતું હોય તો કૂતરાના કાનમાં પડે તો એને ઉદ્ધાર થઈ જાય ને. આ અવસ્થા જે વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરે બ્રહ્મમાં સ્થિત થાય. બરાબર, જ્યારે બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા બધું, ત્યારે વ્યક્તિ બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી. બરાબર, તો આવી રીતના જેમના મન એકત્વ તથા સમતામાં સ્થિત થઈ જાય, મન
બરાબર, સ્થિત થઈ જાય એકત્વ. એકત્વ એટલે બધા જીવની અંદર પરમાત્મા દેખાય છે, બધાની અંદર. કારણ કે કર્મના કારણે હાથી છે, ગાય છે, કૂતરો છે, ચાંડાળ છે, બધાની અંદર. બરાબર, એકત્વ, સમતા, બધાની અંદર એકત્વ એટલે કે બધા જીવ છે એની અંદર આત્મા છે. બરાબર, સમતા, બધાની અંદર પરમાત્મા છે, સમાન સ્વરૂપે બધામાં પરમાત્મા રહેલા છે. તો આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર, તેમણે જન્મ તથા મૃત્યુના બંધનોને પહેલેથી જીતી લીધા છે. કારણ કે હવે એ કોઈ એવું કર્મ નહીં કરે કે જેના દ્વારા એના કર્મનું બંધન થાય. એને કોઈ પ્રત્યે ઈર્ષા ના હોય, કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ ના હોય, કોઈ પ્રત્યે કોમ્પિટિશન ના હોય. બરાબર, તો એ વ્યક્તિ બ્રહ્મની જેમ સર્વદા નિર્દોષ છે. બ્રહ્મ એટલે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર જતો રહે છે અને સદા બ્રહ્મમાં અવસ્થિત રહે છે. એટલે કે ગુણાતીત અવસ્થાને એ વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્ય મનગમતી વસ્તુ પામીને હર્ષ પામતો નથી, તો આવો જે વ્યક્તિ હોય બ્રહ્મભૂત, જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો, એના લક્ષણો કેવા? તો ભગવાન કહે છે કે વસ્તુ, ગમતી વસ્તુ પામીને હર્ષ ના પામે. આપણું ઊંધું છે, પ્રિય વસ્તુ પામી આપણે તો યા એન્જોય, પાર્ટી, ચીલ, બરાબર ને. અને જ્યારે અણગમતી વસ્તુ અથવા અણગમતી પરિસ્થિતિ જીવનમાં આવે તો ટેન્શન, ડિપ્રેશન, ઊંઘની દવા અને છેલ્લે સુસાઇડ. તો ભગવાન કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારી મનુષ્ય આવો ના હોય. એ હર્ષ પણ ના પામે અને ઉદ્વિગ્ન પણ ના થાય, સ્થિર બુદ્ધિ. કારણ કે આ જગતમાં કોઈ મોહ નથી હોતો. અને જે ભગવત વિજ્ઞાનનો જાણકાર છે, આ વ્યક્તિ બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મણી સ્થિત, એને કહેવાય બ્રહ્મવિદ. બરાબર, એ બ્રહ્મની અંદર સ્થિત છે, આ વ્યક્તિને કહેવાય. બરાબર, આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષાય નહીં. આત્મક સાક્ષાત્કારી મનુષ્ય હોય એ ભૌતિક સુખ, ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ ના થાય. અરે ભાઈ, આપણને એમ થાય કે આ તો કેવું બહુ અઘરું છે ને ભાઈ, ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષાય નહીં. પણ ભગવાન કે ના, મારો ભક્ત હોય, આત્મ સાક્ષાત્કારી વ્યક્તિ હોય, કોઈ દી ના આકૃત થાય. કારણ કે એને ખબર છે બરાબર, કે ઈ પોતે હરમેશ તો સમાધિમાં રહે છે, એનો આનંદ પોતાની અંદર આનંદ છે, એને બહાર આનંદ શોધવાની જરૂર નથી. હરિદાસ ઠાકોર, બરાબર ને, આપણે એક્ઝામ્પલ ઘણી વાર લીધું છે. વેશ્યા આવે છે, મુસલમાન વેશ્યા મોકલે છે હરિદાસ ઠાકોરનું પતન કરવા માટે. બરાબર, પણ 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ વેશ્યા, 3જા દિવસે તો સ્વયં વેશ્યા ભગવાનની શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે. કારણ કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત નામાચાર્ય છે હરિદાસ ઠાકોરના મુખમાંથી જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આ શબ્દ નીકળે અને વેશ્યાના કાનમાં પડે, બરાબર, તો વેશ્યાનું જીવન શુદ્ધ થઈ જાય. આ એક્ઝામ્પલ છે. કોઈ એમ કે મનમાં મહામંત્રની માળા કરવી કે બોલીને મહામંત્રની માળા કરવી? બરાબર, તો હરિદાસ ઠાકુર બોલીને માળા કરતા હતા. વેશ્યા રોજ રાત્રે આવે કે આજે હું હરિદાસ ઠાકુરને મારા મોહ પાસમાં ફસાવી લઉં. હરિદાસ ઠાકુર કે આજ થોડીક માળા બાકી છે, પેલા માળા પૂરી કરી લઉં, 192 માળાનું વ્રત છે, પછી હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. તો ઓલી આવે અને બેસે, બરાબર, અને હરિદાસ ઠાકુર માળા કરતા હોય હરે કૃષ્ણ, તો સાંભળાતું હોય કોને? ઓલી વેશ્યાને. 1 દિવસ સાંભળે, બીજી દિવસે, 3જે દિવસે તો બેઠી હોય ને તો સાંભળતા સાંભળતા પોતે બડબડતી હોય મનમાં, બરાબર, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, બરાબર. અને 3જા દિવસની સવાર પડે ને ત્યાં તો એ વેશ્યા દંડવત પ્રણામ કરે હરિદાસ ઠાકોરને કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મારી યોજના કંઈક બીજી હતી એકચ્યુઅલી, મને અહીં મોકલી હતી તમારું પતન કરવા માટે. હરિદાસ ઠાકોર કે મને ખબર છે, તમે પહેલે દિવસે આવ્યા ત્યારથી મને ખબર છે કે તમે શું યોજના લઈને આવ્યા છો, પણ હું અહીંયા એટલા માટે છું કે મારે તમારો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે. બાકી તો હરિદાસ ઠાકોર કે તુચ્છ વેશ્યા ભાગ અહીંથી, બરાબર, હું ભગવાનનો મહાન ભક્ત છું, વૈષ્ણવ છું, મને સ્પર્શ ના કરતી, મારી નજીક ના આવતી બીજી વાર. આવું ના કહી શકતા હતા પહેલા દિવસે? ખબર તો પડી ગઈ હતી એને કે આ વેશ્યા છે, બરાબર, અને એને પોતાને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, તો કહી શકતા હતા ને તુચ્છ, જવા દે, કોઈ દી આવતી નહીં, મારી નજીક પણ ના દેખાવી જોઈએ, હું આવા વેશ્યાઓનો કહેવાય કે મારી દ્રષ્ટિ એના ઉપર ના પડવી જોઈએ, જવા દેતું. પણ નહીં, વૈષ્ણવો આવા લોકોનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, બરાબર, તો એકદમ હીન પ્રવૃત્તિના લોકો સાથે પ્રભુપાદ રહ્યા. રૂમ શેર કરવો પડ્યો પ્રભુપાદને. શું કામ? પ્રભુપાદને ઉદ્ધાર કરવો હતો એમનો, બરાબર. તો ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ ના થાય. જેમ હરિદાસ ઠાકોરનું પતન નથી થયું, એમ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા, ન્યુયોર્ક ગયા, 12માં જઈને પ્રભુપાદે પ્રચાર કર્યો છે. પ્રભુપાદ બીચ ઉપર પણ ગયા છે. તમને ખબર છે ને ફોરેનના બીચ એટલે?
બરાબર. કપડા પહેર્યા હોય ને કપડા ના પહેર્યા હોય આવી બધી હાલતોમાં લોકો રખડતા હોય છે, કારણ કે ત્યાં તો પશુ જીવન છે, કઈ લેવા દેવા નથી બીચ ઉપર. પ્રભુપાદ એવી એવી જગ્યાએ પણ પ્રચાર કરવા ગયા છે કે જ્યાં બીજા સાધુ સંતોને એમ થાય કે આવી જગ્યાએ જવાય? ન જવાય. હું કોણ સાધુ છું, હું કોણ સંત છું, ના જવાય. પ્રભુપાદ ગયા છે, આવી બધી જગ્યાએ પ્રભુપાદ પ્રચાર કર્યો અને બિલકુલ વિચલિત નથી થયા. ભગવાન કહે છે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ કોઈ દી આક્રોશ ના થાય. નેવર. ઉલટાનો એનો ઉદ્ધાર કરી દે. જેવી રીતના પ્રભુપાદે હજારો લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. કેટલી મોડેલો, વિદેશની મોડેલો કે જે પેલા અર્ધનગ્ન હાલતમાં ફરતા હતા, એ બધા પૂજનીય બની ગયા પ્રભુપાદના સાનિધ્યથી. બરાબર. સેમ હરિદાસ ઠાકોર. બરાબર ને? બિલકુલ પતન ના થાય. આ લક્ષણ છે આત્મ સાક્ષાત્કાર. કારણ કે એને ખબર છે, ભગવાનનો ભક્ત છે, એને ખબર છે યે સંસ્પર્શ જા ભોગા દુઃખયો ને એવો તે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી આ જે છે કહેવાય કે ટ્રેપ છે. બરાબર. મને એમ લાગે કે આમાં આનંદ મળશે ઇન્દ્રિય ના સંસર્ગથી, પણ ના, દુઃખ યોનય એવતે, કે એ અલ્ટિમેટલી દુઃખનું મૂળ કારણ છે. એટલા માટે ન તે શું રમતે બુધ, બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય, સુગ્ન મનુષ્ય ક્યારેય, બરાબર, ન તે શું રમતે, એમાં કોઈ દિવસ ઇન્ટરેસ્ટ લેતો નથી. બરાબર. અઘરું છે. બરાબર. પણ જેમ જેમ આપણે માળા કરતા જાય, જેમ જેમ આપણું હરિનામ સરસ થતું જાય, જેમ જેમ આપણે વૈષ્ણવ સંઘમાં રહીએ, તો ધીમે ધીમે આ વસ્તુ થશે. અને થયું છે. શ્રી પ્રભુપાદજીના લાખો અનુયાયીઓ આ પરિસ્થિતિમાં અત્યારે જીવન જીવી રહ્યા છે. આપણે જે પાપા પગલી કરીએ છીએ, પણ આવા શુદ્ધ ભક્તો છે ઇસ્કોનની અંદર. બરાબર. કે બિલકુલ ઇન્દ્રિય વિચલિત ના થાય. બરાબર. તો આ બધું દુઃખનું કારણ છે. જેવી રીતના આ લાઇટના જીવડાને લાઇટ બહુ ગમે, બરાબર, ધીમે 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 બાજુમાં જાય, છેલ્લા લાઇટ ઉપર બેસી જાય, મરી જાય. હાથીને હાથણીમાં બહુ આસક્તિ હોય તો શિકારી છે મોટો ખાડો, બરાબર, બરાબર ખોદે અને સામેની સાઈડમાં હાથણીને રાખે. હાથી દોડીને હાથણીને મળવા જાય, વચ્ચે ખાડામાં પડી જાય, છેલ્લે મરી જાય. હાથી દાંત બધું કાઢી લે. બરાબર. તો આવી રીતના આ જે હરણ શિંગડામાં ખૂબ આસક્તિ હોય, ફસાઈ જાય. ભમરાને બરાબર પુષ્પની અંદર આસક્તિ હોય, પુષ્પ બંધ થઈ જાય, મરી જાય. ઘણા એવા પુષ્પો હોય છે. માછલીને જીહવા ટેસ્ટમાં ખૂબ આસક્તિ હોય, બરાબર, તો આવી રીતના ફ્રીનો ખોરાક મળતો હોય તો આપ કરીને ખાવા જાય તો કાંટો ફસાઈ જાય, ખેંચી લે, પછી એને જ ફ્રાય કરીને ખાઈ જાય. બરાબર. તો આ જ વસ્તુ છે દુઃખીઓને એ વતે. દુઃખ છે અલ્ટિમેટલી. આપણે જાણવું પડશે, નહીતર આપણે આમાંથી ક્યારે બહાર નીકળી નહીં શકીએ. કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જેટલા પણ વિષયો છે એ દુઃખીઓને એ વતે. બરાબર. એટલા માટે બરાબર સાધુ સંતો છે આની અંદર પડતા નથી, ભગવાનના સાચા ભક્તો હોય. એટલે જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય આ ઇન્દ્રિયના આવેગોને સહન કરતા શીખી જાય ને, ઘણા બધા એમ કે ના ના જે ઈચ્છા હોય પૂરી કરો, એવું કઈ કંટ્રોલ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, એકદમ ક્લિયર, કે ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરો, કંટ્રોલ કરો. વાસના અને ક્રોધ આના વેગને રોકો. ત્યારે તમે યોગી બની શકો, ત્યારે તમે સારા ભક્ત બની શકો, અને તો જ તમે આ જગતમાં પણ સુખી થાવ અને આ જગતમાં પછી તમે બરાબર તમારું જીવનચર્યા જીવનકાળ પૂરો કરીને તમે ભગવત ધામ જઈ શકો. તો યોગી કોને કહેવાય? કોણ સંસારમાં સુખી રહી શકે? કે જે ઈચ્છા અને ક્રોધના વેગને સહન કરી શકે. કારણ કે ઈચ્છા પૂરી ના થાય એટલે ક્રોધ, અને ઈચ્છા ક્યાંથી આવે તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિચારોથી. બરાબર. આ વિચાર સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણના સિલેક્શન થી. બરાબર. કે હું આ મજા કરી લઉં, ઓલી મજા કરી લઉં, આમ કરી લઉં, આમ કરી લઉં, આમ કરી લઉં. બરાબર. એટલે ઈચ્છા અને ક્રોધના વેગને કંટ્રોલ કરવાનો છે. બરાબર. એને સહન કરવાનું, તો સુખી થઈ શકશો. કારણ કે ઈચ્છા આજ સુધી કોઈની પૂરી નથી થઈ અને ઈચ્છા આજ સુધી કોઈની પૂરી થવાની છે નહીં. ઈચ્છા કોઈ દી તમને સામે આવીને એમ કહેશે નહીં બસ 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 સંતુષ્ટ થઈ ગઈ. ઓલું આગમાં પેટ્રોલ નાખવાનું એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર. આગમાં પેટ્રોલ નાખો તો આગ એમ ના કે બસ 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 બહુ થઈ ગયું ભાઈ, હવે પેટ્રોલની જરૂર નથી, એવું આગ કહેશે નહીં. બરાબર. તો વાણીનો ક્રોધ, વાણીનો વેગ, ક્રોધનો વેગ, મનનો વેગ, ઉદરનો વેગ, જનેન્દ્રિયનો વેગ, જીહવાનો વેગ. ઉપદેશામૃતની અંદર કહે છે ને વાચો વેગમ, બરાબર, પડો શ્લોક. તો આને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કંટ્રોલ કરે તો એને કહેવાય ગોસ્વામી.
અટક ખાલી ગોસ્વામી રાખવાથી ગોસ્વામી ના કહેવાય, અને પાછળ ગોસ્વામી લગાડવાથી ગોસ્વામી ના બનાય. ગૌ એટલે ઇન્દ્રિયો, અને ઇન્દ્રિયોના જે સ્વામી હોય, જે ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ, એને કહેવાય ગોસ્વામી. આપણે બધા ગો દાસ છીએ. આપણે ઇન્દ્રિયોના દાસ છીએ. આપણી સામે સારું એવું મેનુ હોય, બરાબર, તો આપણું મન વિચલિત થઈ જાય. પ્રભુજી કહેતા હતા કે ડુંગળી લસણ વાળું ના ખાવે, પણ એકાદ વાર ખાવામાં હું વાંધો. પ્રભુજી કહેતા હતા કે ભાઈ ભોગ લગાડ્યા વગરની કોઈ વસ્તુ ખાવી નહીં, બરાબર, પણ હવે લઈ લેવાય ક્યારેક, એમાં કઈ વાંધો નહીં, બરાબર. આપણે છીએ ગોદાસ, બરાબર. તો ગોદાસ અને ગોસ્વામી એના વચ્ચેનો આ તફાવત છે, બરાબર. તો જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે, તથા અંતરમાં આનંદ. ક્યાં આનંદ છે? અંતરમાં, અંદર. જેનું લક્ષ્ય ક્યાં છે? અંતર્મુખી. આપણું લક્ષ્ય ક્યાં છે? બહિર્મુખી. મોટી ગાડી, મોટો બંગલો, મારી પોસ્ટ, મારી પોઝિશન, સુંદર સ્ત્રી, સુંદર પતિ, આ આપણા બહિર્મુખી આપણા લક્ષ્ય છે. ભગવાનના ભક્તનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે. મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે. તો આને કહેવાય પૂર્ણ યોગી. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્ત પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. બ્રહ્મનો અર્થ ભગવત ધામ પણ થાય, બ્રહ્મનો અર્થ નિરાકાર પણ થાય, પણ આ વાત છે ભગવાનના ભક્તની. અહીંયા બ્રહ્મનો જે અર્થ છે ભગવત ધામ થાય છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન સમજાવે કોણ ભગવત ધામ જઈ શકે છે? બધા જઈ શકે છે? ના, આ ક્રાઇટેરિયા છે એને, બરાબર. જે લોકો સંશયમાંથી ઉત્પન્ન થનારી દ્વિધાઓમાંથી પર થયેલા છે, જેમના મન આત્મ સાક્ષાત્કારમાં લીન થયા છે, જેવો જીવ માત્રના કલ્યાણ અર્થે સદા કાર્યરત રહે છે. તો હવે કોઈને એમ થાય કે જીવ માત્રના કલ્યાણ અર્થે તો કાર્યરત રહેવાની વાત તો થઈ, તો આનો મતલબ થાય માનવ સેવા, એ પ્રભુ સેવા? ના. જીવ માત્રનું કલ્યાણ એટલે કે દરેક જીવને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આપણે પ્રેરણા આપવી. આ જગતની અંદર બધા જીવનું સર્વશ્રેષ્ઠ કલ્યાણ શું છે? કે તમે એને કૃષ્ણ ભાવના અમૃત આપો. બાકી 1 ટકનું જમવાનું આપવાથી એનો ઉદ્ધાર થઈ જશે? નહીં થાય. તમે ગમે એટલી કદાચ તમે માનવ સેવા કરશો તેનો ઉદ્ધાર નહીં થાય. પણ હા, તમે એની સાથે સાથે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતને ઇન્વોલ્વ કરશો તો જરૂરથી એને સુકૃતિ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. તમે એક વ્યક્તિને વૈષ્ણવ બનાવી દેશો, એક વ્યક્તિને તમે ભક્ત બનાવી દેશો, તો એ વ્યક્તિ આખા પરિવારને તારશે, એ વ્યક્તિ આખા સમાજને તારશે, બરાબર. એ વ્યક્તિ હજારો લોકોને ભક્ત બનાવશે અને હજારો લોકોને દુઃખમાંથી બહાર કાઢશે. તો આને કહેવાય સાચું કલ્યાણ. સર્વ પાપથી રહિત છે તેઓ બ્રહ્મમાં અલ્ટિમેટલી બ્રહ્મ નિર્વાણ, બરાબર. બ્રહ્મ નિર્વાણમ ઋષય એટલે કે ભગવત ધામને પામે છે. દ્વિધા એટલે દ્વૈત ભાવ. દ્વૈત એટલે કે બે, સુખ અને દુઃખ, જય અને પરાજય, સફળતા નિષ્ફળતા, લાભ હાનિ, બરાબર. ક્યાંથી આવે આ બધું? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી, બરાબર. જે મારો મતલબ પૂરો કરશે એ મારો દોષ છે, જે મારો મતલબ પૂરો નથી કરતો એ મારો દુશ્મન છે. આ જ છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. તો આનાથી દ્વૈત આવે, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આમાંથી પર થયેલો હોય, મારો ભક્ત આની અંદર હોતો નથી, બરાબર. અને જેવો ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી રહેલા હોય. ક્રોધ, બરાબર. કારણ કે ઈચ્છા અલ્ટિમેટલી ક્રોધમાં કન્વર્ટ થાય, બરાબર. એટલે આગળ ભગવાને કીધું કે ઈચ્છા અને ક્રોધના વેગને સહન કરો. ભગવાન ફરીથી અહીં કહે છે ભૌતિક કામનાઓને કંટ્રોલ કરો, ક્રોધને કંટ્રોલ કરો. જેઓ આત્મજ્ઞાની, આત્મસંયમી તથા પૂર્ણતા પામવા માટે સતત પ્રયાસ કરનારા છે, તેમની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્યમાં નિશ્ચિત છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ રસ્તા ઉપર ચાલે, બરાબર, પોતાની ભૌતિક કામનાઓને કંટ્રોલ કરે, પોતાના ઇન્દ્રિય વિષયો, બરાબર, એને સંયમ કરે, ક્રોધથી, બરાબર, ધીમે 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 એના ઉપર કંટ્રોલ લાવવાની કોશિશ કરે, તો એ વ્યક્તિના જે પ્રયાસો સફળ થશે અને એ નજીકના ભવિષ્યમાં એ જરૂરથી મુક્તિ પામશે. ભગવાન કન્ફર્મ ટિકિટ આપે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામની, બરાબર. કે તમે પ્રયત્ન કરો, સતત પ્રયત્ન કરો. કેવી રીતના થશે? આની કે પ્રેક્ટિસ કરવાથી થઈ જશે કે નહીં? આજથી ભાઈ ભૌતિક કામના બંધ કરી દેવી છે આપણે, બરાબર. હવે આજથી ભૌતિક કામના નહીં, એ થાય નહીં થાય ને. કોઈ એમ કે ભાઈ આજથી મારે આત્મસંયમી થઈ જવું છે, નહીં થાય, બરાબર. તો કઈ રીતના થશે? તો કે કળિયુગની અંદર એક જ રસ્તો છે આ બધા માટે, અને એ છે હરિનું નામ. ભગવાનના નામનું જયારે તમે ચેન્ટિંગ કરો છો તો ભગવાનનું નામ કેવું છે? તે તો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ, બરાબર. ભગવાનનું નામ, ભગવાને પોતાના નામની અંદર બધી શક્તિ ભરી છે. નામ નામકારી બહુજા નિધે સર્વ શક્તિ.
બધી જ એવી શક્તિઓ ભગવાનના નામમાં છે કે જે તમારા હૃદયમાંથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ષડરીપુ આપડા એને ફ્લશ આઉટ કરી નાખશે. તો અલગ પ્રયત્નની જરૂર નથી, ભગવાનના નામમાં લીન થાવ. બરાબર. હવે છેલ્લા 2 શ્લોક અહીંયા, બરાબર, છેલ્લેથી 2 શ્લોક, એમાં અષ્ટાંગ યોગ બરાબર ભગવાન આપે છે. એટલા માટે કે ભગવાને આગળ 6ઠ્ઠો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ બોલવાનો છે. એટલે અહીંયા થોડુંક એના વિશે ભગવાન કહે છે. સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બહાર કરે, બરાબર, દ્રષ્ટિને 2 ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરે, શ્વાસ ઉશ્વાસને રસકરાની અંદર રોકે એટલે કે કુંભક કરે. બરાબર, ચેપ્ટર 6 નું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર થાય છે અહીંયા. બરાબર, કુંભક કરે, મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખે, મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા ભય ક્રોધથી રહિત થઈ જાય અને આવી અવસ્થામાં નિસંદેહ મુક્ત થઈ જાય. મતલબ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા કેવી રીતના મુક્ત થઈ શકાય. બરાબર, આગળ અત્યાર સુધી વાત થઈ. અત્યારે જો તમે જોયું હશે કે બીજા અધ્યાય આપણે ભણ્યા ને, ત્યાં સાંખ્ય યોગ ભગવાન આપ્યો. બરાબર, બીજા અધ્યાયના અંતે સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ આપ્યા. બરાબર, કે સાંખ્ય યોગનું પાલન કરતા કરતા કેવી રીતના વ્યક્તિ સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ શકે, ત્યાં આપ્યું. પછી આ અધ્યાય આવ્યા કર્મયોગનું. બરાબર, કે કોઈ કર્મયોગનું પાલન કરીને વ્યક્તિ કેવી રીતના સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ શકે, તો આજે ભગવાન એ પણ લક્ષણો આપ્યા. બરાબર, હવે ભગવાન આગળ આપે છે અષ્ટાંગ યોગ. બરાબર, અને પછી તમે જોશો આગળ 12મા અધ્યાયની અંદર પણ પાછા લક્ષણો આવશે કે મને કેવો ભક્ત ગમે. તો ભક્તિ કરતા કરતા કોઈ વ્યક્તિ આત્મ સાક્ષાત્કાર પામી અને ભગવત સાક્ષાત્કાર પામે તો કેવા લક્ષણ પ્રગટ થાય, તો ફરીથી ભગવાન ત્યાં પણ એ લક્ષણો આપશે અલગ અલગ જગ્યાએ. ઓકે, તો હવે ભગવાન છેલ્લા શ્લોકની અંદર અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ જે છે કે ભાઈ શાંતિ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય. મૂળ મુદ્દો આ પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો કે ભગવાન કર્મ કરું કે પછી જ્ઞાનમાં આગળ વધું, મને કોઈ શાંતિ નથી પ્રાપ્ત થતી, મને કોઈ સુખ નથી પ્રાપ્ત થતું, હું કેવી રીતના સમજુ. એમાં આપણે બધા કન્ફ્યુઝ છીએ. ભગવદ્ ગીતા વાંચું, ભક્તિમાં આગળ વધવું કે જોબ કરું, બિઝનેસ કરું, કે કાંઈ સમજાતું નથી. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. બરાબર, હું બિલકુલ સુખી નથી. પેલા તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આ જગતની અંદર દુઃખ છે. આપણે સ્વીકારવું પડે કે આ જગતમાં દુઃખ છે. કારણ કે આપણે સ્વીકારીએ નહીં, આપણે એટલી સમજવાની જો આપણી બુદ્ધિ ન હોય કે આ જગતમાં દુઃખ છે, તો આપણા પશુમાં ફેર નથી. બરાબર, ભગવદ્ ગીતા કૂતરા માટે છે નહીં, કારણ કે કૂતરાને ખબર જ નથી પડતી ને કે આ જગતમાં દુઃખ છે. પ્રકૃતિ માયાદેવી દ્વારા એને કૂતરાનું શરીર મળ્યું, તો આખો દિવસ ભાવ 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 કરીને બરાબર બધી કહેવાય કાર પાછળ દોડતા હોય, બાઇક પાછળ દોડતા હોય, ને ક્યારેક એમાં કચરાઈ જાય મરી જાય. એને ખબર નથી પડતી ને કે આ પાછળ દોડીને મળવાનું તો કઈ છે જ નહીં, અલ્ટિમેટલી દુઃખ સિવાય. તો એને બુદ્ધિ નથી, પણ આપણને બુદ્ધિ છે. આપણે ઉપયોગ કરવો પડે. એને કહેવાય અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. ખાલી આહાર નિદ્રા ભય મેથુન પાછળ ડૂબેલા રહીએ તો ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે નથી. 5મી વસ્તુ છે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. ભગવદ્ ગીતા એના માટે છે. તો એટલે ભગવાન છેલ્લે કહે છે કે ક્યારે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, હું ભોગતા છું એવું પેલા તમે સમજો. તમે ભોગતા નથી, કારણ કે તમે ભોગ નહીં કરી શકો. તમે કરશો તમે દુઃખી થશો. આપણે એમ કે હું ભગવાન છું, હું ભોગતા છું. કેવી રીતના ભોગતા છીએ? આપણું ફેવરિટ આઈટમ ગુલાબ જાંબુ હોય, પેલામાં આનંદ આવે, બીજામાં આવે, ત્રીજામાં નહીં આવે, ચોથા પાંચમામાં નહીં આવે, છઠ્ઠો સાતમો આઠમો કોઈ પરાણે ઘુસાડશે ને મોઢામાં, ઉલટી કરશો, બીમાર પડી જશો. કેવી રીતના ભોગતા છીએ આપણે? મેં આની પેલા કીધું હતું ભગવાનના 8 દિવસમાં 8 ભોગ લાગે. કોઈ વ્યક્તિ એમ કેતો હોય કે હું ભગવાન છું, બરાબર, તો હું ખાલી આપણે એટલી એને ચેલેન્જ આપીએ કે ઠાકોરજીને 8 ભોગ લાગે ને 1 દિવસ બેસીને 8 ભોગ તારે ખાઈ જવાના. ભગવાન નહીં ખાય, તું ખાઈ જા, તું ભગવાન હોય તો. બરાબર, આપણે એ પણ ના કરી શકીએ. આપણે ભોગતા નથી, ભોગતા ભગવાન છે. બરાબર, સમસ્ત ગ્રહો અને દેવોના ભગવાન સ્વામી છે. સર્વ લોક મહેશ્વર, બધા. આમાં કે એક્સક્લુઝન નથી ને કે હું બરાબર હું કૈલાસનો સ્વામી નથી. કૈલાસના સ્વામી શિવજી છે, હું નહીં. ભગવાન કે છે સમસ્ત સર્વલોક. તો આમાં કૈલાસ લોક આવી ગયો, બરાબર, બ્રહ્મલોક પણ આવી ગયો, આમાં વિષ્ણુ લોક પણ આવી ગયું ને, વૈકુંઠ ધામ પણ આવી ગયું ને. તો કન્ફ્યુઝન ના હોવું જોઈએ કે વૈકુંઠના સ્વામી કોણ છે, કૈલાસ લોકના સ્વામી કોણ છે. બધાના અલ્ટિમેટલી સ્વામી ભગવાન કહે છે સર્વલોક મહેશ્વરમ, હું છું. સુરદમ સર્વભૂતાનામ, અને બધાના હૃદયમાં હું રહું છું, શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે. સુરદ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. સુરદ, બાકી શબ્દ વાપરી શકાય મિત્ર, સખા, બંધુ, ભાઈબંધ, દોસ્તાર. થોડીક વાર માઇક બંધ કરી દો, મને ખબર છે માત્ર 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે ચિંતા ના કરો, 2 જ મિનિટમાં પૂરું કરી દઈશું. થોડી વાર માઇક બંધ કરી દો ખાલી. બરાબર, તો
સુરદ, સુરજ જે શબ્દ છે એટલે કે હૃદયની જે સૌથી નજીક હોય ને એ, હૃદયની સૌથી નજીક હોય એ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણથી વધારે નજીક તમને કોઈ નથી. આપણને એવું લાગે કે બરાબર આ નજીક છે ને ઓલું નજીક, કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નજીક નથી. બરાબર, આપણા સૌથી કહેવાય ને કે નજીકના મિત્ર, કે જે આપણી દિલની વાત જાણે છે. કોઈ નથી જાણતું. તમે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય એ તમારા મનની વાત ના જાણે, કૃષ્ણ જાણે તમારા મનમાં શું ચાલે છે. કૃષ્ણ બધું જ જાણે છે. બરાબર, સુરદમ સર્વભૂતાનામ. આ જાણશું ને આપણે, બરાબર, ત્યારે આપણે બરાબર બધા દુઃખોમાંથી બહાર નીકળીને શાંતિ પ્રાપ્ત કરશું. કે ટોપ મોસ્ટ સુપ્રીમ એન્જોયર છે કૃષ્ણ છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે કૃષ્ણ છે, અને મારા મિત્ર છે, ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર કૃષ્ણ છે. આપણા જગતમાં બધા પાસે બરાબર ભીખ માંગતા ફરતા હોય, મારું આ વેલ વિશર છે, ઓલા વેલ વિશર છે. જગતમાં એક જ તમારા મારા વેલ વિશર છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. બીજું કોઈ વેલ વિશર નથી. આ આપણી ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી છે, જેને આપણે ભૂલીને બેઠા છીએ. શું ભગવાનના દાસ થઈ જઈશું તો આપણે દુઃખી થઈ જઈશું? તમને એવું લાગે છે કે આમાં ગોપ બાળો છે દુઃખી છે? એવું લાગે છે આ ગોપ બાળો છે દુઃખી છે? ભાગવતમ ખોલીને વાંચો, કૃષ્ણ લીલા વાંચો, તમને એવું લાગે છે? ગોપ બાળો ઇવન કૃષ્ણ કરતા પણ વધારે એન્જોય કરતા હોય એવું આપણને લાગે. કારણ કે ગોપ બાળો કૃષ્ણને કૃષ્ણ જ ક્યાં માનતા હતા? ગોપ બાળો કૃષ્ણને ભગવાન ક્યાં માને છે? બરાબર, ઘણી વખત કૃષ્ણ છે ચીટિંગ કરે તો આ ગોપ બાળો બધા ભેગા થઈને કહી દે, જવા દે ભાઈ, તને રમડવામાં નહીં આવે, અમારી ટીમમાં તું નહીં. ભગવાનને કાઢી મૂકે ટીમમાંથી, નહીં ભાઈ અંચાયું કરે ના ચાલે. બરાબર, તો શું ભગવાનના દાસ બનવામાં કોઈ નુકસાન છે? કોઈ ખોટ છે આપણને? નથી. સૌથી મોટો ફાયદો છે. ભગવાન આપણને આલિંગન આપવા માટે તૈયાર છે. કેટલું સુંદર પિક્ચર છે. બરાબર, આવું જ આલિંગન આપવા માટે ભગવાન આપણને રેડી છે. પણ આપણે કે ના ના ના, એ બહુ આનંદ છે, બહુ મજા આવે છે, મારે નથી આવું. બરાબર, ભગવાન આલિંગન આપીને આપણું વેલકમ કરવા માટે રેડી છે. એટલા માટે ભગવાન આ અધ્યાય 5મો કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ આપે છે, કે જેથી આપણે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, બરાબર, એમાં ચોથા અધ્યાયનું મિશ્રણ, દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર, એનું કોમ્બિનેશન કરી અને આપણી ચેતનાને એ લેવલ ઉપર લઈ જાય કે ચેતના ઓટોમેશન મોડમાં આવે. બરાબર, અને તો એને કર્મયોગ કહેવાય, નહીતર એને કહેવાય કર્મ. અને કર્મ અને કર્મયોગમાં તફાવત છે. કર્મ એને કહેવાય કે જે જીવ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેનું આદાન પ્રદાન છે, એને કહેવાય કર્મ. અને જેનું પ્રકૃતિ સામે રિઝલ્ટ આપશે. બરાબર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, પાપ અને પુણ્ય, ઉપરનો લોક નીચેનો લોક, એને કહેવાય કર્મ. અને કર્મ યોગ એટલે કે ભક્તિ એને કહેવાય કે જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેનું આદાન પ્રદાન છે. બરાબર, જેમાં કર્મનું કોઈ બંધન નથી. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. ચાલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માળા કરશું. એક માળા આપણે કરીએ. પ્રભુજી રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ. રેકોર્ડિંગ બાકી છે સ્ટોપ કરવાનું. ચાલો.